परमेश्वर का पवित्र नाम का धन्यवाद हो। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. ऑनलाइन में इस वक्त में परमेश्वर के संदेश देने के लिए प्रभु ने हमें खड़ा किया, इसलिए मैं प्रभु की स्तुति करता हूँ। இந்த சமயத்திலும் ஆன்லைனில் உங்களை சந்திக்கும்படியாய் கர்த்தர் எங்களை நிறுத்தி இருக்கிறார். அதற்காக நான் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். प्रिय भाइयों बहनों, பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, परमेश्वर ने गया पूरा हफ्ता इस परिस्थिति में, इस लॉकडाउन की परिस्थिति में हम सबों को संभाला है। கர்த்தர் கடந்த வாரம் முழுதுமாய் இந்த லாக்டவுன் சீசன் முழுதுமாய் நம் அனைவரும் கர்த்தர் பாதுகாத்து கொண்டார். इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। அதற்காக நான் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். मेरी आवाज सुनने वाले और ऑनलाइन में आए हुए सारे प्रभु के लोगों को भी हम यीशु मसीह के नाम से हम उनको स्वागत करते हैं। என்னுடைய சத்தத்தை கேட்கிறவர்களுக்கும் ஆன்லைனில் வந்திருக்கிற அனைவருக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் உங்களை நாங்கள் அன்புடன் வரவேற்கிறோம். प्रिय भाइयों बहनों, பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, मैं विश्वास करता हूँ जहाँ आप है वहाँ आप सुरक्षित हो। நான் கர்த்தருக்குள்ளாய் விசுவாசிக்கிறேன். நீங்கள் எங்க இருக்கிறீர்களோ அங்க நீங்கள் சுகமாய் இருக்கிறீர்கள் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். जरूर आप बाहर जाते समय और आते समय अपना सुरक्षा की ख्याल रखते हैं, ऐसे मैं प्रभु में विश्वास करता हूँ। நிச்சயமாகவே நீங்கள் வெளியே போகும்போதும் வரும்போதும் நீங்கள் உங்களை அந்த பாதுகாப்பு கவசங்களை அணிந்து செல்கிறீர்கள் என்று கர்த்தருக்குள்ளாய் நான் விசுவாசிக்கிறேன். प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना में आप लगे हुए हैं करके मैं विश्वास करता हूँ। பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, நீங்கள் தொடர்ந்து ஜெபித்து வருகிறீர்கள் என்று நான் கர்த்தருக்குள்ளாய் விசுவாசிக்கிறேன். पता नहीं कि और भी कितना दिन हमें इस तरह निकालना पड़ेगा, நாம் அறியும் இன்னும் எத்தனை நாட்கள் நாம் இப்படியாக இருக்க வேண்டும் என்று நாம் அறியும். तो भी हम हमारी हिम्मत को न छोड़कर हम हिम्मत के साथ प्रभु में और भी हम बात जोएंगे रहेंगे। प्रभु हमें सहायता करे। நாம் நம்மளுடைய தைரியத்தை விட்டு விடாமல் கர்த்தருக்குள்ளாய் தைரியமாய் திட நம்பிக்கையோடு நாம் நம்மளுடைய ஜெபத்தில் தரித்திருப்போம் என்று நான் உங்களை வேண்டிக் கொள்கிறேன். प्रिय भाइयों बहनों, பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, हम पहले प्रार्थना के द्वारा आज की संदेश देना है करके चाहते हैं। முதலாவது ஜெபத்தோடு கூட இன்றைய நாள் செய்தியை கொடுக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். आइए हमारी आंखों बंद करेंगे और प्रार्थना में हम बढ़ेंगे। வாருங்கள் நம்மளுடைய கண்களை மூடி நாம் ஜெபிப்போம். हमारा प्रेमी परमेश्वर स्वर्गीय पिताजी, आज ये सुंदर सा समय तूने हमें दिया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। बीता हुआ गया दिनों में तू हमें संभाला है खुदा, अब हमें संभाला हुआ सारी कृपा के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे लिए आपने भेजा हुआ सहायता है, मदद है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमें हमारा पालन पोषण तूने किया करके धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हमारे देश को, इस पृथ्वी के हर एक देश को आपके हाथों में रखते हैं। प्रभु ने सब पर नजर रखा, सब पर दया किया करके हम धन्यवाद देते हैं। पिताजी, आज के दिन, ये परमेश्वर का दिन, हम प्रभु की संदेश सुनने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए तुम्हें से वक्त दिया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। विविध स्थानों में ऑनलाइन में होता हुआ सारी प्रार्थना और संदेश सबको आशीष करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आज हम तेरे चरणों में जो वचन के द्वारा ध्यान करना चाहते हैं, पवित्र आत्मा आपके शब्दों से हमें भर दे प्रभु। हम सुनकर तेरे शब्द के द्वारा जैसा उस सरदार का नौकर चंगा पाया, उस तरह प्रभु जी ये आवाज, ये शब्द जहाँ जिस कानों में, जिन मन में जाएगी, उनकी जिंदगी में बड़ी आशीष और बड़ी परिवर्तन उनकी जिंदगी में वो लाने के लिए परमेश्वर सहायता करे करके मैं प्रार्थना करता हूँ। आपके नाम की महिमा होने दो, आपकी इच्छा पूरी होने दो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसे सुन और ग्रहण कर, आमीन आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, आप सबों को और एक बार धन्यवाद देता हूँ। உங்கள் அனைவரும் மறுபடியுமாய் கர்த்தருடைய இயேசுவின் நாமத்தினால் வரவேற்கிறோம். परमेश्वर ने हमें ये दिया हुआ ये समय के लिए मैं प्रभु का भी स्तुति करता हूँ। தேவன் கொடுத்திருக்கிற இந்த சமயத்திற்காக நான் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். प्रभु के वचन पर अपने ध्यान को हम लेकर जाएंगे। கர்த்தருடைய வசனத்துக்குள்ளாய் நம்மளுடைய கவனத்தை கொண்டு செல்வோம். आज परमेश्वर के वचन से परमेश्वर हमें देता हुआ विषय को हम जरा गहराई रूप में देखेंगे। இன்று கர்த்தருடைய வசனத்திலிருந்து கர்த்தர் நமக்கு தருகிற வார்த்தைகளை கொஞ்சம் ஆழமாய் நாம் சிந்திப்போம். हमारे हर दिन की जिंदगी में ऐसे बातें हैं जो कि हमारी नजर में वो मुख्य लगता हुआ कई बातें हैं। அனுதின வாழ்க்கையில் நம்மளுடைய பார்வைக்கு நமக்கு சில காரியங்கள் முக்கியமாய் தோன்றுவது உண்டு. बहुत से ऐसे कंपनियों की बातों में देखेंगे तो वहाँ भी कुछ प्रोजेक्ट रहता है, कुछ काम रहता है जिसमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। वो काम सक्सेस होने के लिए समय निकाल कर उसके लिए काम करना पड़ता है। நம் கம்பெனியை எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்கும். அந்த ப்ராஜெக்டில் நாம் மிகவும் கவனமாய் வேலை செய்ய வேண்டும். அந்த ப்ராஜெக்டை முடிப்பதற்காக, அதை முழுவதும் சக்சஸ்ஃபுல்லாய் அந்த காரியங்களை முடிப்பதற்காக நாம் கவனம் செலுத்த வேண்டியது அதில் காணப்படும். ऐसा ही घर की बातों में भी देखेंगे तो कोई ऐसा चीज हमारे लाइफ में, हमारी जिंदगी में
ऐसा ये इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट है, वो मुख्य है करके उसमें भी हम ध्यान देते हैं। அப்படியே வீட்டில் உள்ள காரியங்களை பார்த்தாலும் சில காரியங்களை பார்க்கும்போது இது ரொம்ப முக்கியமானது, இது இம்பார்ட்டன்ட், இதை நம்ம அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று சில காரியங்கள் இருப்பது உண்டு. ऐसे मुख्य लगता हुआ या तो वो इम्पोर्टेंट जैसा लगता हुआ बातों पर हम विशेष ध्यान को देता हुआ एक अनुभव हम जानते हैं. அப்படியாக நம்மளுடைய பார்வைக்கு எது நமக்கு முக்கியம் என்று தோன்றுகிறதோ அந்த காரியங்கள் நம்ம அதிக கவனத்தை செலுத்துகிறதை நம்மால் பார்க்க முடியும். बच्चों के बारे में देखेंगे तो उनका पढ़ाई हमारे लिए इम्पोर्टेंट लगता है. பிள்ளைகளை குறித்து பார்க்கும்போது பிள்ளைகளுடைய படிப்பு நமக்கு முக்கியம் என்று தோன்றுகிறது. तो पढ़ाई के ऊपर उनको कंसंट्रेशन, उनको ध्यान देने के लिए हम प्रेरित करते हैं, उत्साहित करते हैं, क्योंकि वो मुख्य बात है. इसको समझने के कारण उस पर हम ज्यादा ध्यान देते हैं. அந்த படிப்பு பிள்ளைகளுக்கு இம்பார்ட்டண்டா இருக்கிறபடியால் நம் பிள்ளைகளை அதை படிக்க வைக்கிறது, அவர்களை உற்சாகப்படுத்துகிறது, அதில் அவர்களை கவனம் செலுத்த வைக்கிறது, இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் நம்ம அதிக கவனம் செலுத்துகிறவர்களாய் காணப்படுகிறது. कभी कभी हमारी तबीयत के बातों में भी हम बहुत कुछ मुख्य स्थान देते हैं. சில சமயங்களில் நம்மளுடைய உடல் நலத்தை பார்க்கும்போதும் நாம் அதிக முக்கியமான இடங்களை அதற்கு கொடுக்கிறோம். संसार के अंदर ऐसे बहुत से अलग अलग बातें हैं जहाँ हम उसको मुख्य समझने के कारण उस पर ज्यादा ध्यान और समय बिताते हैं. இப்படியாக உலகத்திற்குள்ளாக பார்க்கும்போது நமக்கு சில காரியங்கள் முக்கியம் என்று தோன்றுகிறபடியே அதற்கு முக்கியமான இடத்தை கொடுக்கிறோம், அதிக கவனத்தை அதற்காக நாம் செலுத்துகிறோம். और वो हम ध्यान नहीं देंगे तो नुकसान भी लेके आएगा. அதில் நம்மளுடைய கவனத்தை செலுத்தவில்லை என்றால் நமக்கு நஷ்டமாக तो மாறிவிடும். उसमें हमको ज्यादा ध्यान देना पड़ता है. அதனால் அதில் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டியதா இருக்கிறது. बिजनेस करने वालों को बिजनेस में कई बात रहते हैं जाके उनको बहुत ध्यान देना पड़ता है. வியாபாரம் செய்கிறவர்களுக்கு அவர்கள் செய்கிற அந்த பிசினஸில் அவர்கள் அதிக கவனத்தை செலுத்த வேண்டியது இருக்கிறது, அது ஜெயமாய் முடிவதற்காக. तो ऐसे मुख्य बातों पर हम ध्यान देते हैं ताकि उसमें हम ये भी चाहते हैं कि सक्सेस होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए, जयवंत होना चाहिए. இப்படியாக முக்கியமான காரியங்களுக்கு நம்ம அதிக முக்கியத்துவத்தை கொடுக்கிறோம் என்றால் அது நன்றாக முடிய வேண்டும், அது ஜெயமாய் முடிய வேண்டும், அது நன்மையாய் காணப்பட வேண்டும் என்று நாம் அதற்காக அநேக சமயங்களில் ஒதுக்குகிறோம். प्रभु के लोगों, பிரியமான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, क्या आप ये जानते हो क्या परमेश्वर की नजरों में कौन सी बातें हमारा जिंदगी के अंदर वो मुख्य करके जानता है? எப்போதாவது நீங்கள் சிந்தித்ததுண்டா கர்த்தருடைய பார்வையில் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் எந்த காரியங்கள் முக்கியமாக இருக்கிறது என்று? कौन सी बातों को परमेश्वर हमारा जिंदगी में मुख्य करके या तो प्रधान करके समझ कर देख रहे हैं? நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் தேவன் எந்த காரியத்தை முக்கியமாக அது பிரதானமானது என்று சொல்லி பார்க்கிறார் என்று நீங்கள் சிந்தித்ததுண்டா? हम संसार के बहुत से विषयों को मुख्य समझ के चलते हैं. நம் பூமியில் உள்ள அநேக காரியங்களை முக்கியம் என்று நினைத்து ஓடுகிறோம். ठीक है, जरूरी है, हम समझ के चल रहे हैं. நிச்சயமாகவே அது தேவைதான், நல்லது, நம் நடக்கிறோம். परंतु परमेश्वर के नजरों में जरा हम देखना है कि परमेश्वर अपनी नजर में हमारा जिंदगी के लिए या तो हमारा जिंदगी से कौन सी बातों को प्रभु मुख्य तौर से ध्यान देकर वहां देख रहा है. ஆனால் நாம் கர்த்தருடைய பார்வையில் பார்க்கணும், தேவன் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் எதை முக்கியம் என்று பார்த்து அவர் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் என்பதில் நாம் கவனம் செலுத்த வேண்டும். कभी कभी परमेश्वर जो बात को इम्पोर्टेंट समझते हैं, जो मुख्य समझते हैं, சில சமயத்தில் தேவனுடைய பார்வையில் எது முக்கியம் என்று தோன்றுகிறதோ हम उसको उसके उन बातों को उतना मुख्यत्व देते नहीं होंगे. நாம் அந்த காரியங்களுக்கு அவ்வளவாய் முக்கியத்துவத்தை கொடுக்காமல் இருப்போம். शायद उसके बारे में हमें जानकारी नहीं होगा. சில சமயத்தில் அதை குறித்த அறிவு நமக்கு இல்லாமல் இருக்கலாம். शायद उसके बारे में हमने उतना सोचा नहीं होगा. சில சமயத்தில் அதை குறித்து நம்ம அதிகமாய் சிந்தித்திருக்க மாட்டோம். इस बातों को प्रभु इतना मुख्यत्व देते हैं या मुख्य स्थान देते हैं करके हम समझे नहीं होंगे. இந்த காரியங்களுக்கு தேவன் எவ்வளவு முக்கியத்துவத்தை கொடுத்திருக்கிறாரா என்று நாம் புரிந்து கொள்ளாமல் இருந்திருப்போம். आज प्रभु के वचन से जरा हम देखेंगे, இந்த கர்த்தருடைய வசனத்திலிருந்து நாம் பார்ப்போம், ऐसे कौन सी बातें हैं जो परमेश्वर के नजरों में, प्रभु में, हमारी जिंदगी में उसे मुख्य स्थान से देख रहे हैं. தேவன் அவருடைய பார்வையில் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் எந்தெந்த விஷயங்கள் முக்கியமானது என்று பார்க்கிறார் என்று இந்த வசனத்திலிருந்து நாம் தியானிப்போம். हम देखना है, ये भी देखना है क्या हमारी नजर में भी जैसा प्रभु की नजर में वो बात मुख्य है वैसा ही हमने भी उस विषय को मुख्य समझकर लेकर चले हैं क्या? நாம் இதை பார்க்க வேண்டும், எப்படி அந்த காரியங்கள் கர்த்தருடைய பார்வையில் முக்கியமாக இருக்கிறதோ அதே போல நம்மளுடைய பார்வையிலும் அந்த காரியங்கள் முக்கியமாக நாம் இதுவரைக்கும் வைத்திருக்கிறோமா, அதை அப்படியாக நினைத்து நடக்கிறோமா என்று நாம் பார்க்க வேண்டும். संसार में जो भी बातें मुख्य होती है उसके वो बातों के पीछे हम समय निकालकर परिश्रम करने में लगे रहते हैं. உலகத்தில் நமக்கு எதெல்லாம் முக்கியம் என்று தோன்றுகிறதோ அந்த விஷயங்களுக்காக நாம் அதற்காக நேரங்களை செலவழித்து அதற்காக முயற்சி செய்து அதற்காக பின்பாக நாம் ஓடுகிறோம். उसका रिजल्ट अच्छा होना चाहिए करके सोचकर उसके लिए बहुत परिश्रम करते हैं. அதன் முடிவு அது நன்மையாய் காணப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி அதற்காக அதிக முயற்சிகளை செய்கிறோம். वो सक्सेस होना चाहिए, जयवंत होना चाहिए सोचकर उसके लिए हम बहुत परिश्रम करते हैं. அந்த காரியம் ஜெயமாய் முடிய வேண்டும் என்று சொல்லி அதற்காக அதிக பிரயாசப்படுகிறோம். ऐसा ही அப்படியாகவே परमेश्वर की
नजरों में जो भी बात मेरे लिए हमारे लिए वो जो या हमारी जिंदगी से प्रभु ने मुख्य समझ के रखा है, கர்த்தருடைய பார்வையில் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எந்தெந்த காரியங்களை அவர் முக்கியமாக சிந்தித்திருக்கிறாரோ उन बातों के लिए हम भी ऐसे प्रधान स्थान दे रहे हैं क्या? அந்த காரியங்களுக்கு நாமும் அவ்வளவு முக்கியத்துவத்தை கொடுக்கிறோமா? ऐसे बातों पर हमने ध्यान दिए हैं क्या? அப்படிப்பட்ட காரியங்களில் நாம் கவனத்தை வைத்திருக்கிறோமா? उस बातों को जरा हम देखना अत्यंत अच्छा रहेगा। அந்த காரியங்களை குறித்து சிந்திப்பது இந்த நாளில் நல்லதா இருக்கும்। आइए इस संदेश के द्वारा जरूर प्रभु आपको आशीष करेंगे करके मैं विश्वास करता हूँ। இந்த செய்தியின் மூலமா நிச்சயமாகவே கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன்। आइए हम पहले विषय को जरा देखेंगे। பாருங்கள், நம்ம முதலாவது விஷயத்தை பார்ப்போம்। याकूब की पुस्तक अध्याय 4 वचन 10 के अंदर जब हम पढ़ते हैं, யாக்கோபின் புஸ்தகம் 4ஆம் அதிகாரம் அதன் 10ஆம் வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம்। उस 10वां वचन के अंदर पवित्र शास्त्र ऐसा कहता है 10ஆம் வசனத்தில் இப்படியாக வேதாகமம் சொல்லுகிறது, कि प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। கர்த்தருக்கு முன்பாக தாழ்மைப்படுங்கள், அப்பொழுது அவர் உங்களை உயர்த்துவார்। प्रभु की पवित्र नाम का धन्यवाद हो। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக। इधर परमेश्वर का वचन हमसे क्या चाहता है, இங்கு கர்த்தருடைய வசனம் நம்மிடத்தில் எதை விரும்புகிறது, किस बात पर फोकस कर रहा है, किस बात पर वो ध्यान दे रहा है। எந்த காரியத்தில் கர்த்தருடைய வசனம் நம்மை ஃபோக்கஸ் செய்கிறது, கவனத்தை செலுத்துகிறது? हमारी नम्रता, हमारी विनम्रता के ऊपर परमेश्वर का वचन ध्यान देता है। நம்மளுடைய தாழ்மையின் மேல் கர்த்தருடைய வசனம் கவனத்தை हमारी செலுத்துகிறது। दीनता के ऊपर परमेश्वर का वचन वहाँ फोकस कर रहा है। நாம் தாழ்மையாய் நடக்கிறதின் மேல் கர்த்தருடைய வசனம் அங்கு கவனத்தை காண்பிக்கிறது। प्रिय भाइयों बहनों, பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, हम कभी भी इस बात को उतना महत्वपूर्ण समझ कर लिए है क्या? நாம் எப்பொழுதாவது இந்த காரியத்தை இவ்வளவு முக்கியமானது என்று நினைத்து நடந்திருக்கிறோமா? हर एक दिन परमेश्वर हमारा नम्रता या दीनता के ऊपर प्रभु नजर रखा हुआ है। ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளுடைய தாழ்மை எப்படி இருக்கிறது என்று சொல்லி கர்த்தர் கவனிக்கிறார்। प्रभु उसको एक बहुत मुख्य विषय करके बता रहा है, தேவன் அதை ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார்। क्योंकि नम्रता प्रभु को हमारा जीवन में उतना चाहिए करके प्रभु देख रहा है। ஏனென்றால் தேவனுக்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் தாழ்மை என்று சொல்லுகிறது அவ்வளவு தேவைப்படுகிறது என்று அவர் பார்க்கிறார்। प्रभु उसको एक मुख्य विषय बनाकर देख रहा है। தேவன் அதை ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமாய் பார்க்கிறார்। क्या हमने इस दीनता पर उतना ध्यान कभी दिए हैं क्या? என்ன நாம் இந்த தாழ்மையில் அவ்வளவு கவனத்தை செலுத்தி இருக்கிறோமா? प्रिय भाइयों बहनों, பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, वचन क्या बोलता है வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? कि वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा, அவர் உங்களை உயர்த்துவார், ठीक समय पर वो तुम्हें ऊंचा करेगा। ஏற்ற காலத்தில் அவர் உங்களை உயர்த்துவார்। प्रिय भाइयों बहनों, பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, परमेश्वर कहाँ देख रहा है? தேவன் எங்கு பார்க்கிறார்? हमारी दीनता पर देख रहा है। நம்மளுடைய தாழ்மையை கவனிக்கிறார்। हमारा दीनता पर प्रभु ध्यान से देख रहा है। நம்மளுடைய தாழ்மையின் மேல் அவர் கவனமாய் பார்க்கிறார்। हम दीनता में कहाँ तक आए हैं, நம் தாழ்மையில் எது வரைக்கும் இருக்கிறோம், कहाँ तक पहुँचे हैं, எந்த இடம் வரைக்கும் நாம் சேர்ந்திருக்கிறோம், किस प्रकार है, எந்த நிலையில் இருக்கிறோம், कैसे स्थिति पर दीनता पर हमने ध्यान दिया है, எந்த நிலையில் நாம் தாழ்மையில் நாம் கவனம் செலுத்தி இருக்கிறோம், परमेश्वर देख रहा है। தேவன் பார்க்கிறார்। वो आपके लिए मुख्य विषय है या नहीं पता नहीं, அது உங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயமா என்ன என்று எனக்கு தெரியாது। परंतु हर मनुष्य के जीवन में परमेश्वर ने दीनता पर इतना ध्यान देकर रखा है और प्रभु उसमें ध्यान देते आ रहे हैं। தேவன் ஒவ்வொரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையிலும் இந்த தாழ்மை என்று சொல்லுகிறதில் தேவன் அவ்வளவு கவனமாய் இருக்கிறார்। கவனமாய் அதை ஒவ்வொரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில் அவர் கவனித்து வருகிறார்। क्योंकि ஏனென்றால் भजन संहिता 75 का 6 और 7वां वचन को जब हम पढ़ेंगे, சங்கீதம் 75 का 75 சங்கீதம் 75 அதன் 6-7 வசனங்களை நாம் எடுத்து வாசிப்போம் என்றால் उधर ऐसा लिखा गया है, அங்கு இப்படியாக எழுதி இருக்கிறது, 75वां भजन संहिता का 6 और 7 में, क्योंकि बढ़ती न तो पूर्व से न पश्चिम से और न जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है और वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है करके लिखा गया है। கிழக்கிலும் மேற்கிலும் வனாந்திர திசையிலும் இருந்து ஜெயம் வராது, தேவனே நியாயாதிபதி, ஒருவனை தாழ்த்தி ஒருவனை உயர்த்துகிறார் என்று எழுதி இருக்கிறது। बाइबल में प्रभु कहते हैं एक इंसान को बढ़ाना या किसी को घटाना ये कोई दिशा से या इधर उधर से आती नहीं, वो सारा काम मेरे हाथ में है।
வேதத்தில் எழுதியிருக்கிறது ஒருவனை உயர்த்துகிறதும் ஒருவனை தாழ்த்துகிறதும் மேற்கிலிருந்தோ கிழக்கிலிருந்தோ வனாந்தர திசையிலிருந்தோ வருகிறதில்லை, அது தேவனிடத்திலிருந்து வருகிறது என்று எழுதியிருக்கிறது. परंतु परमेश्वर इन बातों में इन कामों को करने के लिए कहाँ ध्यान दे रहा है? ஆனால் தேவன் இந்த காரியங்களை செய்வதற்காக அவர் எங்கு கவனம் செலுத்துகிறார்? परमेश्वर देख रहा है कि उसकी दीनता कैसा है। தேவன் பார்க்கிறார் அவனுடைய தாழ்மை எப்படி இருக்கிறது. प्रिय भाइयों बहनों, பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, हम ऊंचाई पर ध्यान देते हैं, நாம் உயரத்தின் மேல் நம் கவனத்தை வைக்கிறோம். हम बड़ाई पर ध्यान देते हैं, நாம் உயரமான நிலையின் மேல் நம்மளுடைய கவனத்தை வைக்கிறோம். ठीक समय में प्रभु ऊंचा करेगा, इस पर हमारा ध्यान है। ஏற்றவெளியில் தேவன் நம்மை உயர்த்துவார் என்று சொல்லி அதில் கவனமாயிருக்கிறோம். परंतु प्रभु ध्यान दे रहे हैं हमारी दीनता पर। ஆனால் தேவன் எங்கு கவனத்தை வைக்கிறார்? நம்மளுடைய தாழ்மையின் மேல் அவர் கவனத்தை வைக்கிறார். दीनता के लिए ये भाई या ये मनुष्य क्या कर रहा है? தாழ்மையா இருப்பதற்காக இந்த சகோதரனோ இந்த சகோதரியோ என்ன செய்கிறான் என்று किस தேவன் प्रकार பார்க்கிறார். वो दीन होकर मेरे चरणों में रहता है। எந்த விதத்தில் அவர்கள் என்னுடைய சமூகத்தில் தாழ்மையா இருக்கிறார்கள் என்று பார்க்கிறார். प्रिय विश्वासी भाई बहनों, பிரியமான விசுவாசி சகோதர சகோதரிகளே, जरा हमारा ध्यान को दीनता पर लेकर आओ। கொஞ்சம் நம்மளுடைய கவனத்தை அந்த தாழ்மையின் மேல் கொண்டு வருவோம். कोई भी प्रकार की घमंड अगर आज तुम्हारे अंदर हो तो उसे निकाल कर फेंक दो। எந்த விதமான பெருமை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் காணப்படும் என்றால் இந்த நாளில் அதை எடுத்து நீங்கள் எரிந்து விடுங்கள். तुम आशीष चाहते हो, अच्छी बात है, நீங்கள் ஆசீர்வாதத்தை விரும்புகிறீர்கள், நல்லதுதான். परंतु परमेश्वर तेरे दीनता पर ध्यान रखा है। ஆனால் தேவனோ உங்களுடைய தாழ்மையின் மேல் கவனமா இருக்கிறார். वो प्रभु के लिए बहुत मुख्य बात है। அது தேவனுக்கு மிகவும் முக்கியமான ஒரு காரியம். वो परमेश्वर चाहता है कि उस पर हम भी ध्यान दें। தேவன் விரும்புகிறார் நாமும் அந்த விஷயத்தில் கவனமா இருக்க வேண்டும் என்று हम भी इस விரும்புகிறார். बात को सोचना है कि मैं दीन कैसा होना चाहिए। நாமும் சிந்திக்க வேண்டும், நாம் எப்படி நம்மை தாழ்த்த வேண்டும் என்று நாம் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும். उस दीनता पर अगर आप ध्यान देंगे तो அந்த தாழ்மையின் மேல் நீங்கள் கவனமா இருப்பீர்கள் उस என்றால், दीनता पर मैं चलने के लिए करना क्या है, इस प्रकार आप ध्यान देकर चलेंगे तो அந்த தாழ்மையின் விஷயத்தில் நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி நீங்கள் அந்த விஷயத்தில் கவனமாய் நீங்கள் நடப்பீர்கள் என்றால், तुम्हारी दीनता को मापने वाला परमेश्वर, உங்களுடைய தாழ்மையை அளக்கிற தேவன், तुम्हारी दीनता पर ध्यान देने वाला परमेश्वर உங்களுடைய தாழ்மையை கவனிக்கிற தேவன், समय आने पर तुम्हारी आशीष का सारी काम वो करेगा। ஏற்ற சமயத்தில் தேவன் அவருடைய எல்லா காரியங்களையும் செய்வார். इधर उधर तुम भागने की जरूरत नहीं है, இங்கும் அங்கும் நீங்கள் ஓட வேண்டிய அவசியம் இல்லை, व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। நீங்கள் கலங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ध्यान परमेश्वर जहाँ दे रहा है वो बराबर जरा समझ लो। தேவன் எங்கு உங்களை கவனம் செலுத்த சொல்லுகிறாரோ அந்த இடத்தை ஒழுங்காய் கவனித்துக் परमेश्वर கொள்ளுங்கள். को तुम्हारी आशीष के लिए कौन सी जगह को प्रभु ढूंढ रहा है, कौन सी जगह पे प्रभु ध्यान रखा है, उसको जरा देख लो। தேவன் உன்னை ஆசீர்வதிப்பதற்காக உன் வாழ்க்கையில் எந்த இடத்தை பார்க்கிறார் என்பதை குறித்து நீ கவனமாயிரு. तुम्हारी दीनता पर प्रभु नजर रखा है। உன்னுடைய தாழ்மையின் மேல் தேவன் கவனமாயிருக்கிறார். किसी भी बात की घमंड तेरे अंदर नहीं आना है, ये संभाल ले। எந்த விதமான பெருமையும் உங்களுக்குள்ளாய் வந்து விடக்கூடாது என்பதில் நீங்கள் மிகவும் எச்சரிக்கையாயிருங்கள். जब तुम नम्रता से दीनता से चलना शुरू करोगे, நீங்கள் தாழ்மையாய் உங்களை தாழ்த்தி நீங்கள் நடக்க ஆரம்பிக்கும் போது, दीनता से अपने जीवन को बिताना शुरू करोगे, தாழ்மையாய் உங்களுடைய வாழ்க்கையை நடத்த நீங்கள் ஆரம்பிக்கும் போது, तेरी दीनता को चाहने वाला पसंद करने वाला परमेश्वर உங்கள் தாழ்மையை விரும்புகிற நேசிக்கிற தேவன் ठीक समय पर तेरी आशीषों का सारी बंदोबस्त वो करेगा। ஏற்ற காலத்தில் உங்களுக்கு தேவையான எல்லா ஆசீர்வாதத்தையும் தேவன் உங்களுக்காய் தருவார். तो पहला विषय हम देखा है कि हमारा दीनता पर प्रभु नजर रखा है। அதனால் முதலாவது விஷயம் நாம் பார்த்தோம், தேவன் நம்மளுடைய தாழ்மையின் மேல் கண்ணோக்கமாயிருக்கிறார். क्या आपने वो बात को गंभीरता से लिया है क्या? என்ன நீங்கள் இந்த காரியத்தை நீங்கள் எச்சரிக்கை எடுத்துக்கொண்டீர்களா? क्या उस दीनता पर आपने नजर रखकर अपने जीवन को बिताया है क्या? என்ன அந்த தாழ்மையின் மேல் நீங்கள் கவனத்தை செலுத்தி உங்கள் வாழ்க்கையை நடத்தியிருக்கிறீர்களா? अगर तुम जयवंत सचमुच प्रभु की नजर में तुम एक जयवंत व्यक्ति करके प्रकट होना है तो நிச்சயமாகவே கர்த்தருடைய பார்வையில் நீங்கள் ஜெயமானவர்களாய் நீங்கள் தென்பட வேண்டும் என்றால் तुम्हारी दीनता को ध्यान देकर चलो। நீங்கள் உங்கள் தாழ்மையின் மேல் கவனத்தை வைத்து நீங்கள் நடக்க வேண்டும். तुम्हारी दीनता परमेश्वर के नजरों में तुम्हें आदरणीय व्यक्ति बनाता है। உங்களுடைய தாழ்மை கர்த்தருடைய பார்வையில் உங்களை கனம் பெற்றவர்களாய் மாற்றுகிறது. प्रेज द लॉर्ड। ஆமென். परमेश्वर का पवित्र नाम का धन्यवाद। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. अभी हम दूसरे विषय में जाएंगे। இப்பொழுது நாம் இரண்டாம் விஷயத்தில் போவோம். पहला दीनता पे प्रभु का नजर है। முதலாவது தாழ்மையின் மேல் கர்த்தருடைய பார்வை இருக்கிறது. ये दीनता प्रभु के लोगों के नजर में भी उतना महत्वपूर्ण होना चाहिए। இந்த தாழ்மை கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுடைய பார்வையிலும் அவ்வளவு முக்கியமாய் தென்பட வேண்டும். ये साधारण विषय नहीं है। இது ஒரு சாதாரணமான விஷயம் அல்ல. तुम्हारी दीनता बड़ी आशीषों का द्वार खोलने वाला बनेगा। உங்களுடைய தாழ்மை பெரிய ஆசீர்வாதத்தின் கதவுகளை திறக்கிறதாய் காணப்படுகிறது. परमेश्वर की वायदा पूरा किया जाने के लिए मार्ग बनेगा। கர்த்தருடைய வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறக்கூடிய ஒரு வாசலாய் அது காணப்படுகிறது. दूसरा विषय को देखेंगे तो இரண்டாவது விஷயத்தை நாம் பார்க்கும்போது हम कोलोसियों की पुस्तक 1वां अध्याय 10वां वचन को जब हम पढ़ते हैं, நாம்
கொலோசியரின் புஸ்தகம் 1ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது वहां लिखा गया है कि फल देने के विषय के बारे में लिखा गया है। அங்கு கனி தருகிற ஒரு அனுபவத்தை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ऐसा मैं पढ़ना चाहता हूँ। அதை நான் வாசிக்க விரும்புகிறேன். उसमें लिखा है कि ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ करके लिखा गया है। சகலவித நற்கனிகளும் ஆகிய கனிகளை தந்து தேவனை அறிகிற அறிவின் விருத்தி அடைந்து கர்த்தருக்கு பிரியமுண்டாக அவருக்கு பாத்திரராய் நடந்து கொள்ளவும் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. यहाँ लिखा है अच्छे फल को देने वाला वृक्ष तुम बनना है। இங்கே எழுதி இருக்கிறது நற்கிரியைகளை தருகிற கனி ஆட்களாய் நாம் மாற வேண்டும். देखो हम फल देने वाले व्यक्ति होना है ऐसे परमेश्वर मुख्य रीति से देख रहा है। பாருங்கள், நாம் கனி தருகிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் விரும்புகிறார். प्रभु की पवित्र नाम का धन्यवाद हो। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. तो आत्मा का फल आत्मिक फल देने वाला वृक्ष होना चाहिए। நாம் ஆவிக்குரிய கனிகளை தருகிற ஒரு விருட்சமாய் காணப்பட வேண்டும். प्रभु की स्तुति हो। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. कभी कभी हम इस बात को ध्यान देते नहीं होंगे, சில சமயத்தில் நாம் இந்த காரியத்தில் கவனத்தை செலுத்துவதில்லை. हम फल दे रहे हैं क्या, நாம் கனி கொடுக்கிறோமா, मुझ में फल लगा है क्या, என்னில் கனி காணப்படுகிறதா, फल देने के योग्य जीवन में कर रहा हूं क्या, கனி கொடுக்கக்கூடிய தகுதியான வாழ்க்கையை நான் செய்கிறேனா. हमें वो फल के बारे में ध्यान हो या ना हो, நமக்கு அந்த கனியை குறித்து கவனம் இருக்கட்டும் இல்லாமல் परंतु இருந்தாலும் परमेश्वर को ये पेड़ में फल लग रहा है या नहीं इसका ध्यान जरूर लगा हुआ है। ஆனால் தேவனுக்கோ இந்த மரத்தில் கனி இருக்கிறதா இல்லையா என்று சொல்லி அவர் அதில் கவனமாக இருக்கிறார். प्रियो ध्यान रखो, परमेश्वर इस पेड़ में फल है या नहीं, लगा हुआ है या नहीं, प्रभु देख रहा है। பிரியமானவர்களே, நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள், தேவன் இந்த மரத்தில் கனி இருக்கிறதா இல்லையா என்று சொல்லி அவர் கவனமாய் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். उसको वो फल देने वाला वृक्ष फल पर बहुत बड़ा नजर है। தேவனுக்கு அந்த கனியின் மேல் மிகவும் கவனமாய் இருக்கிறார். अगर एक आत्मिक फल देने वाला व्यक्ति बनकर अगर हम जी रहे हैं तो நாம் ஒரு ஆவிக்குரிய கனியை கொடுக்கிறவர்களாய் நாம் வாழுகிறோம் என்றால் तुम प्रभु की नजर में एक जयवंत व्यक्ति हो गए हो। நீங்கள் கர்த்தருடைய பார்வையில் ஒரு ஜெயமான வாழ்க்கை செய்கிறவர்களாய் क्योंकि காணப்படுகிறீர்கள். बाइबल में पढ़ते हैं जो पेड़ फल नहीं देगा उसको काटा जाएगा करके बाइबल में लिखा गया है। நாம் வேதத்தில் வாசிக்கிறோம், கனி கொடாத மரம் எல்லாம் வெட்டுண்டு அக்னியில் போடப்படும் என்று பார்க்கிறோம். प्रिय भाइयों बहनों, பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, क्या हम फल देने के विषय पर कभी ध्यान दिए हैं? என்ன நாம் கனி கொடுக்கிற வாழ்க்கையில் எப்பொழுதாவது கவனத்தை செலுத்தி இருக்கிறோமா? गलातियों की पुस्तक 5वां अध्याय का 22-23वां वचन को हम जब भी पढ़ते हैं, கலாத்தியர் 5ஆம் அதிகாரம் 22-23ஆம் வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம், आत्मा का फल के गुणों के बारे में लिखा है। ஆவிக்குரிய கனிகளை குறித்து நாம் அங்கு வாசிக்கிறோம். आत्मा के फलों नहीं, फल के गुणों के बारे में लिखा है। ஆவிக்குரிய கனியின் குணாதிசயங்களை குறித்து நாம் அங்கு வாசிக்கிறோம். तो अगर एक परमेश्वर का व्यक्ति एक जयवंत जीवन प्रभु के लिए दर्शाना चाहता है तो அப்பொழுது கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் ஒரு ஜெயமான வாழ்க்கையை கர்த்தருடைய பார்வையில் அவர்கள் செய்ய வேண்டும் என்றால் प्रभु तेरे जीवन में फल को देख रहा है। தேவன் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் தருகிற கனியில் அவர் கவனமாயிருக்கிறார். फल देने वाला वृक्ष बनो। நீங்கள் கனி கொடுக்கிற ஒரு விருட்சமாய் காணப்பட வேண்டும். फल परमेश्वर चाहते हैं। தேவன் கனியை விரும்புகிறார். हम देखते हैं यीशु मसीह सेवा किया हुआ दिनों में நாம் பார்க்கிறோம், இயேசு கிறிஸ்து ஊழியம் செய்த நாட்களில் एक पेड़ के पास फल को इंतजार करते हुए गया करके हम पढ़ते हैं। ஒரு மரத்தின் அருகில் அவர் கனி கிடைக்குமா என்று சொல்லி அவர் போகிறார். फल देने का वो सीजन नहीं था तो भी அது கனி கொடுக்கிற காலமா இல்லாத இருந்த போதும் फल पर ध्यान रखा है उसने। தேவன் அதன் கனியின் மேல் கவனமாயிருக்கிறார். आज आपका और हमारे जीवन में परमेश्वर देख रहे हैं कि क्या तुम फल देने के ध्यान से जीवन कर रहे हो क्या। இன்றும் தேவன் உங்களுடைய என்னுடைய வாழ்க்கையில் பார்க்கிறார், நாம் கனி கொடுக்கிற வாழ்க்கையில் நாம் காணப்படுகிறோமா இல்லையா. फल देता हुआ जीवन आशीष को लेकर आने वाला जीवन है। கனி கொடுக்கிற வாழ்க்கை ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வருகிற வாழ்க்கையாய் காணப்படுகிறது. आशीष के पीछे दौड़ना बंद कर। நீங்கள் ஆசீர்வாதத்தின் பின்பாக ஓடுகிறதை விட்டு விடுங்கள். मैं फल देता हूं क्या, फल देने के लिए क्या करना है, कैसे मैं प्रभु में बढ़ना है, इस बातों के विषय में तू ध्यान देना शुरू कर। நான் கனி கொடுக்கிறேனா, நான் கனி கொடுப்பதற்காக நான் என்னென்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி இப்படிப்பட்ட காரியங்களில் நீங்கள் கவனம் செலுத்துகிறவர்களாய் காணப்பட வேண்டும். क्योंकि प्रभु उस विषय को बहुत महत्वपूर्ण रूप से देख रहा है। ஏனென்றால் தேவன் அந்த காரியத்தை மிகவும் விசேஷமாக அந்த காரியத்தில் கவனத்தை செலுத்துகிறார். स्वर्ग उस विषय को बहुत महत्व रूप से हालेलुया विषय को बताया है। பரலோகம் அந்த விஷயத்தை மிகவும் முக்கியமான ஒரு விஷயமாய் அது சொல்லுகிறது. तो परमेश्वर अगर मेरे फल को
देख रहा है தேவன் என்னுடைய கனியை கவனிப்பார் என்றால் तो जरूर मुझे वो विषय पर ध्यान देना जरूरी है। அப்பொழுது நிச்சயமாகவே நாம் அந்த விஷயத்தில் நாம் கவனம் செலுத்த வேண்டும். वो साधारण बात नहीं है, அது ஒரு சாதாரணமான காரியம் அல்ல. एक बहुत बड़ा प्रतिफल, एक बहुत बड़ा आशीष को लाने वाली बात है। அது ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதத்தை, ஒரு பெரிய பிரதிபலனை நமக்கு தருகிறதாய் காணப்படுகிறது. स्वर्ग राज्य में हमें लेकर जाने के लिए योग्य बात है। அது பரலோக ராஜ்யத்திற்கு நம்மை கொண்டு செல்ல தகுதி உள்ள ஒரு காரியமாய் காணப்படுகிறது. दावीद कहता है தாவீது சொல்கிறார் कि अगर वो रात दिन प्रभु के वचन पर ध्यान देने वाला होगा तो இரவும் பகலும் கர்த்தருடைய வசனத்தின் மேல் அவன் கவனமாய் இருக்க தியானிக்கிற மனுஷனாய் அவன் காணப்படுவான் वो என்றால் पेड़ ठीक समय पर अपनी ऋतु में फल देने वाला वृक्ष बनेगा। அந்த விருட்சம் அதன் காலத்தில் சரியான கனியை தருகிறதாய் காணப்படுகிறது. जरूर हम ध्यान देना है कि मैं प्रभु के चरणों में जो पेड़ बनकर हूँ, फल देने वाला एक पेड़ बना हूँ क्या? நிச்சயமாகவே நாமும் கவனத்தை செலுத்த வேண்டும். கர்த்தருடைய சமூகத்தில் ஒரு மரமாய் விருட்சமாய் காணப்படுகிறேனா, நான் சரியான சமயத்தில் கனி கொடுக்கிறேனா இல்லையா என்பதில் நாம் கவனமாய் இருக்க வேண்டும். वो फल के गुणों के बारे में पढ़ते समय அந்த கனியின் குணாதிசயங்களை குறித்து நாம் பார்க்கும் 9 किस्म के गुणों को उस आत्मिक फल के अंदर हम देख सकते हैं। 9 விதமான குணங்களை அந்த ஆவிக்குரிய கனிக்குள்ளாய் நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. क्या हमारे जीवन में इस प्रकार हम उसमें बढ़ रहे हैं क्या? ध्यान दे रहे हैं क्या? என்ன நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் நாம் இப்படியாக நாம் வளருகிறோமா, அதில் கவனத்தை செலுத்துகிறோமா? प्रिय भाई, प्रिय बहन, क्या तुम्हारी स्वभावों में कोई फर्क लेकर आने की जगह हुई है क्या? பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, உங்களுடைய வாழ்க்கையின் குணாதிசயங்கள் இப்படிப்பட்ட வித்தியாசங்களை நீங்கள் கொண்டு வந்திருக்கிறீர்களா? तो प्रभु का वचन चाहता हुआ उस गुण, उस फल के अंदर प्रकट हो रही है क्या? கர்த்தருடைய வசனம் விரும்புகிற அந்த கனியான அந்த குணமானது என்னுடைய வாழ்க்கையில் காணப்படுகிறதா? परमेश्वर चाहता हुआ वो गुण उस फल के अंदर आप दे पा रहे हो क्या? கர்த்தர் விரும்புகிற அந்த குணாதிசயம் நீங்கள் கொடுக்கிற கனியில் காணப்படுகிறதா? आप उसमें ध्यान देना जरूरी है। நீங்கள் அதில் கவனத்தை செலுத்த வேண்டியது அவசியம். वो बहुत मुख्य है, அது மிகவும் முக்கியமானது. वो साधारण नहीं है, அது ஒரு சாதாரணமான விஷயம் அல்ல. क्योंकि परमेश्वर चाहता है, ஏனென்றால் தேவன் அதை விரும்புகிறார். परमेश्वर ने उस विषय के ऊपर अधिक ध्यान दिया है। ஏனென்றால் தேவன் அதில் அதிக கவனத்தை செலுத்தி இருக்கிறார். हमें उस बात में ध्यान देना जरूरी है। நாம் அந்த காரியத்தில் கவனத்தை செலுத்த வேண்டியது அவசியம். हम वो फल देने के विषय पर किस प्रकार है करके हम ध्यान देना जरूरी है। நாம் கனி கொடுக்கிற விஷயத்தில் எப்படி இருக்கிறோம் என்று சொல்லி நாம் கவனத்தை செலுத்த வேண்டியது அவசியம். अगर ध्यान दोगे तो, நீங்கள் கவனத்தை வைப்பீர்கள் என்றால், फल देने का पेड़ बनकर बढ़ोगे तो, கனி கொடுக்கிற ஒரு விருட்சமாய் நீங்கள் வளர்ந்து வருவீர்கள் என்றால், प्रभु की नजरों में तुम जयवंत व्यक्ति हो। கர்த்தருடைய பார்வையில் நீங்கள் ஜெயமுடையவர்களாய் प्रभु காணப்படுவீர்கள். की नजरों में तुम आशीष के लिए योग्य व्यक्ति हो। கர்த்தருடைய பார்வையில் ஆசீர்வாதத்திற்கு தகுதி உள்ளவர்களாய் நீங்கள் காணப்படுவீர்கள். तो दूसरा वह हम देखते हैं, இரண்டாவதாக நாம் பார்த்தோம், प्रभु हमारे जीवन में मुख्य रीति से चाहता हुआ विषय है कि तुम फल देना है। தேவன் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் முக்கியமாய் பார்க்கிற ஒரு விஷயமாய் இருக்கிறது நாம் கனி தர வேண்டும். तभी हम प्रभु की नजरों में बहुमूल्य और सक्सेसफुल व्यक्ति बन सकते हैं। அப்பொழுதுதான் நம் கர்த்தருடைய பார்வையில் நாம் விலையேற பெற்றவர்களாய் ஒரு ஜெயம் உடையவர்களாய் நாம் காணப்படுவோம். तीसरा वह विषय में हम जाएंगे। மூன்றாவது விஷயத்தில் நாம் போவோம். पहले समूएल की पुस्तक 15वां अध्याय का 22वां वचन को जब हम पढ़ते हैं, 1 சாமுவேலின் புஸ்தகம் 15ஆம் அதிகாரம் அதன் 22ஆம் வசனத்தை நாம் பார்க்கும்போது, वहां परमेश्वर समूएल के द्वारा साउल राजा को देता हुआ एक वचन को हम पढ़ रहे हैं। அங்கு நாம் கர்த்தர் சாமுவேல் மூலமாய் சவுல் ராஜாவுக்கு கொடுக்கிற ஒரு வசனத்தை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. उस अध्याय पर जब हम पढ़ते हैं, அந்த அதிகாரத்தில் நாம் வாசிக்கும்போது इस प्रकार समूएल कहता है, சாமுவேல் இப்படியாக சொல்லுகிறார், परमेश्वर की वाणी को इस प्रकार बताते हैं கர்த்தருடைய வார்த்தை இப்படியாக அவர் சொல்லுகிறார் कि मैं पढ़ना चाहता हूँ। समूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेंढों की चर्बी से उत्तम है करके लिखा गया है। அதற்கு சாமுவேல், கர்த்தருடைய சத்தத்திற்கு கீழ்ப்படிவதை பார்க்கிலும் சர்வாங்க தகன பலிகளும் கர்த்தருக்கு பிரியமாய் இருக்குமோ? பலியை பார்க்கிலும் கீழ்ப்படிதலும் ஆட்டுக்கடாக்களின் இனத்தை பார்க்கிலும் செவி கொடுத்தலும் உத்தமம். यहाँ प्रभु कहाँ ध्यान दिया है? இங்கு தேவன் எங்கு கவனத்தை செலுத்துகிறார்? एक राजा बलि चढ़ाने आया है। ஒரு ராஜா பலியிடும்படி வந்திருக்கிறார். परमेश्वर कहाँ ध्यान दे रहे हैं? தேவன் எங்கு கவனத்தை வைக்கிறார்? किस बात को परमेश्वर प्रधान रूपी में देख रहे हैं? எந்த காரியத்தை தேவன் கவனமாய் கவனிக்கிறார்? वो वहां परमेश्वर उसकी आज्ञाकारी और समर्पण की विषय को मुख्य रूप से देख रहे हैं। தேவன் அவனுடைய கீழ்ப்படிதலும் அவனுடைய ஒப்பு கொடுத்தலின் விஷயத்தில் தேவன் கவனமாய் பார்க்கிறார். हिंदी में उसको कान लगाना करके लिखा गया है। தமிழில் அது செவி கொடுத்தல் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. इसके मतलब प्रभु का कहना मानना और परमेश्वर के
बातों पर समर्पित होकर चलना मुख्य बात है करके प्रभु की नजर से हम देख रहे हैं। அதன் அர்த்தம் எப்படியாக இருக்கிறது? கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு நாம் கீழ்ப்படிய வேண்டும். அதே போல கர்த்தருடைய கட்டளைகளுக்கு நாம் என்ன செய்யணும்? நம்மை தாம் ஒப்பு கொடுத்து அதற்கு செவி கொடுத்து நாம் நடக்க வேண்டும் என்று பார்க்கிறோம். हाँ, हम बहुत से बात प्रभु के वचन सुनते हैं, அநேக சமயத்தில் நாம் கர்த்தருடைய வசனத்தை கேட்கிறோம். एक कान से सुनते दूसरे कान से छोड़ देते हैं, ஒரு காதில் கேட்டு இன்னொரு காதில் விட்டு விடுவோம். समर्पण करते हैं, ஒப்பு கொடுக்கிறோம். बाद में उसके अनुसार नहीं चलते हैं। அதன் பிறகு அதற்கேற்றபடி நடப்பதில்லை. साउल राजा भी इस प्रकार जिया। சவுல் ராஜாவும் இப்படி வாழ்ந்தான். उसको प्रभु का कहना मानना उतना महत्वपूर्ण विषय करके नहीं लगा। அவனுக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிகிறது இவ்வளவு முக்கியமானது என்று அவனுக்கு தோன்றவில்லை. उसको ये नहीं पता चला कि ये कहना मानने के विषय को प्रभु इतना सीरियसली, इतना प्रधान रूपी में लेगा। அவன் நினைக்கவில்லை தேவன் இந்த கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிகிற விஷயத்தை இவ்வளவு முக்கியமானது என்று சொல்லி அவர் எடுப்பார் என்று அவன் நினைத்து பார்க்கவில்லை. हम भी इस तरह कभी कभी चलते हैं। நாமும் சில சமயத்தில் அப்படி நடந்து விடுகிறோம். प्रभु का कहना मानकर चलने के विषय को इतना हमने प्रधान जगह नहीं दिया होगा। கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்கிறதுக்கு நாம் இவ்வளவு முக்கியமான இடத்தை கொடுத்திருக்க மாட்டோம். बलि चढ़ाने आते समय प्रभु उसका कहना मानने के स्वरूप को देखा। அவன் பலியிடும்படி வந்த பொழுது தேவன் அவன் கீழ்ப்படிந்தானா என்று சொல்லி அவனை கவனிக்கிறார். उसके समर्पण के स्वरूप को देखा। அவன் ஒப்பு கொடுத்திருந்த நிலையை அவர் பார்க்கிறார். प्रिय विश्वासी भाई बहनों, பிரியமான விசுவாசி சகோதர சகோதரிகளே, परमेश्वर मेरा और आपका कहना मानने की और समर्पण की स्वभाव को देख रहा है। தேவன் உங்களுடையும் என்னுடையும் கீழ்ப்படிதலின் நிலையையும் நாம் கர்த்தருடைய கட்டளைகளுக்கு எப்படி நம்ம ஒப்பு கொடுத்து நடக்கிறோம் என்றும் அவர் கவனித்து பார்க்கிறார். प्रार्थना करते अच्छी बात है, ஜெபிக்கிறோம் நல்லதுதான், उपवास करते हो अच्छी बात है, உபவாசம் எடுக்கிறோம் நல்லதுதான். परंतु प्रभु क्या पूछ रहे हैं? ஆனால் தேவன் என்ன கேட்கிறார்? मैंने कुछ बातों तुमसे मानने को कहा था, तुम कैसे हो उसमें? நான் சில காரியங்களை உங்களை கடைபிடிக்கும்படி சொன்னேனே, அந்த காரியத்தில் நீங்கள் எப்படி आज्ञा இருக்கிறீர்கள்? मानने पर तुम कैसे हो? கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிகிறதில் நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீர்கள்? उसे तुम कितना महत्वपूर्ण समझ रहे हो? அது எவ்வளவு முக்கியம் என்று நினைத்து நீங்கள் நடக்கிறீர்கள்? उसे तुम साधारण समझ के चलता हुआ विषय ही तेरी आशीष की घटी है। நீங்கள் அந்த காரியங்களை சாதாரணமாய் நினைத்து நடக்கிறது தான் உங்கள் ஆசீர்வாதத்தின் தடையாய் காணப்படுகிறது. परमेश्वर कहकर तुम उन बातों को टाल रहे हो ना? தேவனை சொல்லி நீங்கள் அந்த காரியங்களை ஒதுக்கி விடுகிறீர்கள். परमेश्वर तुमसे बातें करने के बाद भी उस बातों को जैसे तुम सुना नहीं जाना नहीं ऐसे तुम चल रहे हो ना? தேவன் உங்களிடத்தில் சொன்ன பிறகும் நீங்கள் அந்த காரியத்தை அறிந்தவர்கள் போலும் அறியாதவர்கள் போலும் தெரிந்தவர்களும் தெரியாதவர்களும் நடக்கிறீர்கள் அல்லவா? प्रिय भाई, आपके लिए वो बात महत्वपूर्ण नहीं है। பிரிய சகோதரனே, அந்த காரியம் உங்களுக்கு அவ்வளவு மகத்துவமானதாய் प्रिय தோன்றவில்லை. बहन, वो विषय आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है। பிரியமான சகோதரி, அந்த காரியம் உங்களுக்கு இவ்வளவு முக்கியத்துவமாய் தோன்றவில்லை. परंतु मेरा परमेश्वर को तेरे आज्ञा मानने की जीवन और समर्पण के जीवन महत्वपूर्ण लग रहा है। ஆனால் என் தேவனுக்கு நீங்கள் கர்த்தருடைய கட்டளைகளுக்கு கீழ்ப்படிகிற விஷயம் அவ்வளவு முக்கியமானதாய் தோன்றுகிறது. आज ध्यान देना शुरू करो। இன்று நீங்கள் அதில் கவனத்தை செலுத்துகிறவர்களாய் காணப்பட வேண்டும். कहना मानने की जगह पर लौट कर आने की जरूरत है। கீழ்ப்படுகிற இடத்தில் நீங்கள் மறுபடியும் ஓடி திரும்பி வர வேண்டியது அவசியமாய் वो இருக்கிறது. साधारण विषय नहीं है, அது சாதாரணமான விஷயம் அல்ல, वो साधारण बात नहीं है। அது சாதாரணமான காரியம் அல்ல. वो एक बहुत बड़ा बात, वो बहुत बड़ा फैसला करने वाली एक चीज है। ஒரு பெரிய தீர்மானத்தை எடுக்கக்கூடிய ஒரு இடமாய் அது காணப்படுகிறது. प्रभु के वचन में प्रेरितों के काम 13वां अध्याय 22वां वचन को जब हम पढ़ते हैं, கர்த்தருடைய வசனத்திலிருந்து அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் 13ஆம் அதிகாரம் 22ஆம் வசனத்தில் நாம் பார்க்கிறோம். प्रेरितों के काम 13वां अध्याय पर जब हम पढ़ते समय में அப்போஸ்தலர் 13ஆம் அதிகாரத்தை நாம் வாசிக்கும் போது वहां परमेश्वर एक बात को कहता हुआ हमें देखने मिलता है। அங்கு தேவன் ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறதை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. वहां दावीद के बारे में लिखा गया हुआ पढ़ने मिलता है। அங்கு தாவீதை குறித்து எழுதியிருக்கிறதை நம்மால் வாசிக்க முடிகிறது. तो मैं उस वचन को थोड़ा पढ़ना चाहता हूँ। நான் அந்த वचनத்தை வாசிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். प्रेरितों के काम 13वां अध्याय அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் அதன் 13ஆம் அதிகாரம் प्रभु की स्तुति हो, उसका 22वां वचन है। அதன் 22ஆம் வசனம். फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य ईशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। பின்பு அவர் அவனை தள்ளி தாவீதை அவர்களுக்கு ராஜாவாக ஏற்படுத்தி, ஈசாயின் குமாரனாகிய தாவீதை என் இருதயத்துக்கு ஏற்றவனாக கண்டேன், எனக்கு சித்தமானவைகளை எல்லாம் அவன் செய்வான் என்று அவனை குறித்து சாட்சியும் கொடுத்தார். प्रभु की पवित्र नाम का धन्यवाद हो। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக.
सौल क्या किया मालूम है? சவுல் என்ன செய்தான் தெரியுமா? कहना मानने की विषय को उतना मुख्य नहीं समझा। கட்டளைக்கு கீழ்ப்படுகிற விஷயத்தை அவ்வளவு முக்கியத்துவமாய் அவன் எடுக்கவில்லை. समर्पण करके जीवन करना उतना महत्वपूर्ण करके नहीं सोचा। தன்னுடைய வாழ்க்கையை தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுத்து நடக்கிற விஷயத்தை அவன் அவ்வளவு முக்கியமா யோசிக்கவில்லை. प्रिय भाई, प्रिय बहन, பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, मसीह जीवन करने वाले तुम्हारे जीवन में शायद ऐसा कमी है। கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை செய்கிற உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இப்படிப்பட்ட குறைவுகள் காணப்படலாம். कई बातों को तुम प्रभु के वचन के अनुसार समर्पण कर नहीं पा रहे हो। சில காரியங்கள் நீங்கள் கர்த்தருடைய வசனத்திற்கு ஏற்றபடி உங்களால் ஒப்பு கொடுக்க முடியாமல் कई இருக்கலாம். बातों को तुम परमेश्वर के कहना योग्य रीति से मान नहीं पा रहे हो। சில காரியங்களில் கர்த்தருடைய கட்டளைகளுக்கு நீங்கள் தகுதியான விதத்தில் உங்களால் கீழ்ப்படிய முடியவில்லை. हो तो ये बात को तुम साधारण समझ के लिया। அந்த காரியத்தை நீங்கள் சாதாரணமாய் நினைத்து விடுகிறீர்கள். सौल भी इसे साधारण समझा। சவுலும் அப்படித்தான் சாதாரணமாய் நினைத்துக் கொண்டான். प्रभु ने कहा तेरी बलि मुझे नहीं चाहिए। தேவன் சொன்னார் உன்னுடைய பலி எனக்கு தேவை. तेरी बलि उतना महत्वपूर्ण मेरे लिए नहीं है। உன்னுடைய பலி அவ்வளவு கனத்துக்குரியதா எனக்கு முன்பாக இல்லை. मतलब तेरी प्रार्थना, तेरी उपवास मेरे लिए कोई भी महत्व नहीं है। அதன் அர்த்தம் எப்படியாக இருக்கிறது? உங்களுடைய ஜெபம், உன்னுடைய உபவாசம் இதெல்லாம் எனக்கு ஒண்ணுமே தேவையில்லை. क्यों? मैं कई बातों को मैंने तुझे मानने के लिए कहा, तुम अभी भी नहीं मान रहे हो। ஏனென்றால் நான் சில காரியங்களுக்கு நீ கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்று சொன்ன, நீ இன்னும் கீழ்ப்படியவில்லை. तुम अपने हट पर चल रहे हो। நீ உன்னுடைய பிடிவாதத்திலே நடந்து கொண்டிருக்கிறாய். इसी कारण परमेश्वर तेरी प्रार्थना में, तेरी स्तुति में प्रिय नहीं बन रहा है। அதனால் அந்த காரியத்தில் தேவன் உன்னுடைய ஜெபத்தில், உன்னுடைய ஸ்தோத்திரத்தில் அவர் பிரியப்படவில்லை. दावीद क्या कर रहा था? தாவீது என்ன செய்கிறார்? परमेश्वर के हर बातों के सामने कहना मान के चलता था। கர்த்தருக்கு முன்பாக அவருடைய ஒவ்வொரு வார்த்தைகளையும் கீழ்ப்படிந்து ஏற்றுக்கொண்டு நடந்தார். और सिर्फ कहना मानना नहीं, வெறுமையாய் கீழ்ப்படிதல் மாத்திரமல்ல, समर्पण के साथ जी रहा था। ஒரு ஒப்பு கொடுத்தலோடு தன்னுடைய வாழ்க்கையை நடத்தினார். दावीद उसके परिवार में समर्पित और कहना मानने में ध्यान देकर चलने वाला इंसान था। தாவீது தன்னுடைய வாழ்க்கையில் தன்னுடைய வாழ்க்கை தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுத்து நடக்கிற ஒரு மனுஷனாய் காணப்பட்டார். उसके भाइयों के बीच में प्रभु उसी को चुना। அவனுடைய சகோதரர்கள் மத்தியில் தேவன் அவனை மாத்திரம் தெரிந்து கொண்டார். क्यों मालूम है? ஏன் தெரியுமா? प्रभु कहते हैं मेरे मन का अनुसार का व्यक्ति, मन के योग्य व्यक्ति है। என்றால் தேவன் சொல்கிறார் என்னுடைய இருதயத்துக்கு ஏற்றவன் என்று சொல்லுகிறார். कैसे? எப்படி? क्योंकि वो कहना मानता है। ஏனென்றால் அவன் கீழ்ப்படுகிறவன். कैसे? எப்படி? क्योंकि वो समर्पित होकर जीवन करता है। அவன் ஒப்பு கொடுத்தலோடு ஒரு வாழ்க்கையை நடத்துகிறவன். बहुत से विश्वासी इस्राएल में है, ஒரு அதிக விசுவாசிகள் உண்டு இஸ்ரவேல் நாட்டில். परंतु कहना मानकर समर्पण करके जीने का जिंदगी को महत्वपूर्ण न लेकर चलने वाले लोग हैं। அவர்கள் கட்டளைகளை கேட்டு அதற்கு ஒப்பு கொடுத்து கீழ்ப்படிந்து நடப்பதை முக்கியம் என்று நினைக்காத ஜனங்கள் அநேகமாய் காணப்பட்டார். बहुत से समय हम प्रभु का कहना को टाल देते हैं। அநேக சமயத்தில் நாம் கர்த்தருடைய கட்டளைகளை நாம் தள்ளி விடுகிறோம். ये इतना मुख्य नहीं समझकर छोड़ देते हैं। அது அவ்வளவு முக்கியமானது இல்லை என்று நினைத்து நாம் விட்டு விடுகிறோம். प्रिय भाई, अपने आप को धोखा नहीं दो। பிரியமான சகோதரர்களே, நீங்கள் உங்களை ஏமாற்றிக் प्रिय கொள்ளாதீர்கள். बहन, अपने आप को धोखा न दो। பிரியமான சகோதரிகளே, உங்களை நீங்கள் ஏமாற்றிக் கொள்ளாதீர்கள். हाँ, कई बातों जैसा हमारे लिए पृथ्वी में कुछ बात मुख्य लगता है ना, எப்படி சில காரியங்கள் இந்த பூமியில் நமக்கு என்று முக்கியமானது என்று मेरा நமக்கு தோன்றுகிறதோ, परमेश्वर को तेरे कहना मानने की जीवन और समर्पण का जीवन बहुत मुख्य लगता है। அதே போல என் தேவனுக்கும் நீங்கள் கட்டளைகளுக்கு கீழ்ப்படுகிறதும் உங்களை ஒப்பு கொடுத்து நடக்கிற வாழ்க்கை அவருக்கு முக்கியமானதாய் தோன்றுகிறது. परमेश्वर ने साउल के हाथ से राज्य को निकाल दिया தேவன் சவுலின் கரத்தில் இருந்து அந்த ராஜ்யபாரத்தை और எடுத்து अपने मन के अनुसार का व्यक्ति के हाथ में दे दिया। தன்னுடைய இருதயத்துக்கு ஏற்ற ஒரு மனுஷனுக்கு அதை கொடுத்தார். क्या किया दावीद ने? தாவீது என்ன செய்தார்? प्रभु का चरणों में समर्पित होकर कहना मानकर चलने का जीवन किया। தாவீது தன்னுடைய தேவனுடைய பார்வையில் தன்னுடைய வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுத்தவனாய் தன்னுடைய வாழ்க்கையை நடத்த ஆரம்பித்தான். கீழ்ப்படிதலோடு अपनी मर्जी से नहीं, प्रभु तू जो कहेगा वैसा मैं चलूंगा। அவன் தன்னுடைய சுய இஷ்டத்தின்படி நடக்கவில்லை. தேவனே நீர் என்ன சொல்கிறோம் அப்படி நான் நடப்பேன். परमेश्वर के कहना मानने में तत्पर था। கர்த்தருடைய வார்த்தைகளுக்கு கட்டளைக்கு கீழ்ப்படுகிறதில் அவன் மிகவும் முக்கியம் உள்ளவனாய் காணப்பட்டான். परमेश्वर के चरणों में समर्पण करने में प्रधान जगह उसने लिया था। கர்த்தருடைய சமூகத்தில் தன்னை ஒப்பு கொடுக்கிறதில் அவன் முக்கியமான ஸ்தானத்தை அது வைத்திருந்தான். प्रभु उसकी गलती बताते थे तो तुरंत समर्पण करता था। தேவன் அவனுடைய குறைவுகளை சொன்னபொழுது உடனடியாகவே அவன் தன்னுடைய அவனை ஒப்பு கொடுத்தான். उसे टाल कर, उसे छुपा कर नहीं चलता था। அதை தள்ளி கழித்து விட்டு அல்லது ஒளித்து வைத்துக் கொண்டு அவனுடைய வாழ்க்கையை அவன் நடத்தவில்லை. प्रभु की आवाज सुनने वाले प्रिय भाई बहन, கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்கிற பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, मेरा परमेश्वर आज तुझसे चाहता है कि तू प्रभु की कहना मानकर समर्पण करके चलने पर मुख्यत्व
जोर देना चाहिए। நீ கர்த்தருடைய வார்த்தைகளுக்கு கேட்டு கீழ்ப்படிந்து அதை தள்ளி விடாதபடிக்கு அது ஒப்பு கொடுத்து நடக்கிறதில் நீங்கள் காணப்பட வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார். ये साधारण लगेगा, இது உங்களுக்கு சாதாரணமாய் परंतु தோன்றலாம், परमेश्वर को वो बात मुख्य है, ஆனால் தேவனுக்கு அந்த காரியம் முக்கியமானது, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। அது அவருக்கு मिகவும் मुख्यமானது. वो दावीद के हाथ में प्रभु ने इतना बड़ा आशीष जिम्मेदारी देने का कारण उसका समर्पण और उसका कहना मानने की आज्ञाकारी जीवन के कारण था। தேவன் அந்த முழு தேசத்தையும் தாவீதின் கரத்தில் கொடுக்கக்கூடிய முக்கியமான காரணம் அவனுடைய கீழ்ப்படிதலும் அவன் தேவனுக்கு தன்னை ஒப்பு கொடுத்து நடக்கிற விதமாய் காணப்பட்டது. யோவான் की सुसमाचार 14वां अध्याय का 21वां वचन को देखेंगे तो யோவான் 14ஆம் அதிகாரம் அதன் 21ஆம் வசனத்தில் நாம் பார்க்கும்போது 14 का 21 में इस प्रकार परमेश्वर कहते, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं யோவான் 14:21 இப்படியாக இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறார் कि वहां प्रभु की स्तुति मैं पढ़ना चाहता हूं, அதை நான் வாசிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். प्रभु की स्तुति हो। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। என் கற்பனைகளை பெற்றுக்கொண்டு அவைகளை கைக்கொள்ளுகிறவனே என்னிடத்தில் அன்பாயிருக்கிறான், என்னிடத்தில் அன்பாயிருக்கிறவன் என் பிதாவுக்கு அன்பாயிருப்பான், நானும் அவனில் அன்பாயிருந்து அவனுக்கு என்னை வெளிப்படுத்துவேன் என்றார். मेरी आज्ञाओं को टालने वाले पर प्रभु मुख्यत्व नहीं देखता है। என்னுடைய கற்பனைகளை தள்ளி விடுகிறவனிடத்தில் தேவன் அன்பாய் இருக்கிறதில்லை. आज्ञा मानते हो यानी प्रभु ध्यान दे रहा है। நீங்கள் கட்டளைகளுக்கு கீழ்ப்படுகிறீர்களா இல்லையா என்று தேவன் பார்க்கிறார். परमेश्वर को वो बहुत मुख्य बात है। தேவனுக்கு அது மிகவும் முக்கியமான ஒரு காரியம். प्रभु यीशु कहता है तू आज्ञा मानते हो तो ये प्रकट हो जाता है कि तुम मुझे प्यार करते हो। தேவன் சொல்லுகிறார் நீங்கள் கட்டளைக்கு கீழ்ப்படுவீர்கள் என்றால் அதிலிருந்து தெரிகிறது நீங்கள் என்னிடத்தில் அன்பா இருக்கிறீர்கள் என்று நான் அறிந்து கொள்வேன். आज्ञाकारी बनने के वजह से, समर्पित होकर चलने के वजह से प्रभु कहते हैं हम अपने आप को तुम्हें प्रकट करेंगे। அவர் சொல்லுகிறார் நீங்கள் என் கட்டளைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்து நீங்கள் நடக்கிறதினால் நாங்கள் என்ன செய்வோம், நான் என்னை உங்களுக்கு வெளிப்படுத்துவேன் என்று சொல்லுகிறார். कितना इंपॉर्टेंट बात है देखिए, எவ்வளவு முக்கியமான காரியம் என்று பாருங்கள். तो हम प्रभु की कहना मानकर समर्पित होकर चलेंगे तो நாம் கர்த்தருடைய வார்த்தை கட்டளைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்து நம்மை ஒப்பு கொடுத்து நாம் நடப்போம் என்றால் मेरे परमेश्वर आपके साथ भी कहीं काम करना शुरू करेगा। என் தேவன் உங்களோடு கூட சில காரியங்களை செய்ய விரும்புவார். कई आशीषों को प्रकट करना शुरू சில करेगा, ஆசீர்வாதங்களை உங்களுக்கு வெளிப்படுத்த कई गुप्त ஆரம்பிப்பார். बातों को बताना शुरू करेगा। சில ரகசியமான காரியங்களை உங்களுக்கு வெளிப்படுத்த ஆரம்பிப்பார். तो समर्पित होना और आज्ञाकारी बनना परमेश्वर के नजरों में बहुत मुख्य बात है। அதனால் ஒப்பு கொடுத்தலும் கர்த்தருடைய கட்டளைகளுக்கு கீழ்ப்படிதலும் கர்த்தருடைய பார்வையில் மிகவும் முக்கியமான காரியம். विश्वासी इतना दिन तो प्रभु के वचन को न तो टाल कर छोड़ कर गया हुआ बात तुमने किया होगा। விசுவாசியை இத்தனை நாட்களும் நீங்கள் கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்டு அதை அப்படியே விட்டு இருப்பீர்கள், தள்ளி விட்டு இருப்பீர்கள், அப்படி நடந்திருக்கலாம் உங்கள் வாழ்க்கையில். ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं लगता होगा, அது உங்களுக்கு முக்கியமாய் தோன்றி இருக்காது. परंतु तेरी आशीष की कमी और घटी वही उसी के कारण है। ஆனால் உங்கள் ஆசீர்வாதத்தின் குறைவும் நிறைவும் அந்த காரணத்தினால் தான் காணப்படுகிறது. बहुत से बार तुम प्रभु की बातों को टाल रहे हो। நீங்கள் अनेक சமயத்தில் கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை தள்ளி விடுகிறீர்கள். परमेश्वर तो उस बात में ध्यान दे रहा है। தேவன் அந்த காரியத்தில் கவனமாய் இருக்கிறார். सौल राजा के उस आदतों पे प्रभु ध्यान दिया। சவுல் ராஜாவின் அந்த பழக்க வழக்கத்தின் மேல் தேவன் கவனமுள்ளவராய் காணப்பட்டார். दावीद के जीवन में भी उसी आदत पर प्रभु ध्यान दिया। தாவீதின் வாழ்க்கையிலும் அந்த பழக்கத்தின் மேல் தேவன் கவனமுள்ளவராய் காணப்பட்டார். परंतु दावीद की उस समर्पण और आज्ञाकारी जीवन प्रभु को मन से बहुत अच्छा लगा। ஆனால் தாவீதினுடைய ஒப்பு கொடுத்தலும் அந்த கீழ்ப்படிதலுமான வாழ்க்கை தேவனுக்கு மிகவும் பிரியமாய் காணப்பட்டது. आज क्या आप अपने निर्णय को बदलने के लिए तैयार हो? என்ன நீங்கள் இன்று உங்கள் தீர்மானங்களை மாற்ற நீங்கள் ஆயத்தமாய் இருக்கிறீர்களா? क्या परमेश्वर के चरणों में अब तक कहना न माना हुआ विषयों में लौट कर आकर हाँ प्रभु मैं कहना मानूंगा, अब से जो भी आज्ञा प्रभु देंगे उसको मानकर चलूंगा, उसको मजाक नहीं समझूंगा बोलकर तुम निर्णय लेने को तैयार हो? இதுவரைக்கும் நீங்கள் எந்தெந்த காரியத்தில் கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படியவில்லையோ அதெல்லாம் இன்று ஏற்றுக்கொண்டு ஆண்டவரே உம்முடைய வார்த்தைகளுக்கு கற்பனைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்து நடப்பேன் என்று சொல்லி உங்களை ஒப்பு கொடுத்து நீங்கள் கர்த்தருக்கு முன்பாக நடக்க நீங்கள் விரும்புகிறீர்களா? परमेश्वर के नजरों में जो महत्वपूर्ण है उसको आप मजाक करके मत लेना। கர்த்தருடைய பார்வையில் எது கனம் உள்ளதாய் காணப்படுகிறதோ அதை நீங்கள் விளையாட்டாய் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம். आशीष के पीछे भागने से अच्छा तुम प्रभु के बातों को मानना और समर्पण करने के पीछे चलना शुरू करो, आशीष तेरे पीछे आता रहेगा। நீங்கள் ஆசீர்வாதத்திற்கு பின்பாக ஓடுகிறதை விட்டு இந்த நாட்களிலிருந்து கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படுகிறதுக்கும் ஒப்பு கொடுக்கிறதுக்கும் நீங்கள் ஆரம்பிங்கள், ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு பின்பாக வரும். परमेश्वर वो काम करने वाला है। தேவன் அந்த கிரியையை செய்வார். हम अभी चौथा विषय के अंदर आएंगे। நாம் இப்பொழுது 4ஆம் விஷயத்திற்குள்ளாய் வருவோம். उसमें नीति वचन
नीतिवचन 30वां अध्याय 7, 8 और 9वां वचन में ऐसा लिखा है। நீதிமொழிகள் 30ஆம் அதிகாரம் அதில் 7, 8, 9ஆம் வசனத்தில் இப்படியாக எழுதி இருக்கிறது. हम जरा उसको पढ़ना चाहते நாம் हैं। அதை எடுத்து வாசிப்போம். नीतिवचन उसका 30वां अध्याय நீதிமொழிகள் 30ஆம் அதிகாரம் उसका 7, 8 और 9। 7, 8, 9. मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह न मोड़। अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। मुझे न तो निर्धन कर और न धनी बना। प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ऐसा न हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूं कि यहोवा कौन है, या अपना भाग खोकर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम का अनुचित रीति से लूं। 2 மனு உம்மிடத்தில் கேட்டிருக்கிறேன். நான் மரிக்கும் பரியந்தமும் அவைகளை எனக்கு மறுக்காமல் தாரும். மாயையும் பொய் வசனிப்பையும் எனக்கு தூரப்படுத்தும். தரித்திரத்தையும் ஐஸ்வர்யத்தையும் எனக்கு கொடாதிருப்பீராக. நான் பரிபூர்ணம் அடைகிறதினாலே மறுதலித்து கர்த்தர் யார் என்று சொல்லாதபடிக்கும், தரித்திரப்படுகிறதினாலே திருடி என் தேவனுடைய நாமத்தை வீணிலே வழங்காதபடிக்கும் என் படியை எனக்கு அளந்து என்னை போஷித்தருளும். यहाँ एक अच्छा प्रार्थना को हम देख रहे हैं। இங்கு ஒரு நல்ல ஜெபத்தை நாம் பார்க்கிறோம். लिखा है कि प्रभु ना मुझे कंगाल बना, गरीब निर्धन कर, और ना मुझे धनवान बना। எழுதி சொல்லுகிறார், என்னை தரித்திரனாகவும் மாற்றாதும் என்னை ஐஸ்வர்யமானாகவும் மாற்ற வேண்டாம். मुझे प्रतिदिन के लिए योग्य जो है वो मुझे दे। எனக்கு அன்றன்று உள்ள படியை எனக்கு அளந்து என்னை போஷியும் என்று சொல்லுகிறார். क्या कारण है? அதன் காரணம் என்ன? कारण ये है அதன் காரணம் இப்படியாக இருக்கிறது. कि धन बढ़ने से मेरी आदत कुछ और हो जाए और निर्धन होने से मेरी आदत और कुछ हो जाए, ऐसा नहीं बनना चाहिए। நான் ஐஸ்வர்யவான் ஆகிறபடினால் என்னுடைய பழக்கம் வேறு விதமாகவும், நான் தரித்திரன் ஆகிறபடினால் என்னுடைய குணாதிசயம் வேறு விதமாகவும் மாறிவிடக் கூடாது. इसका मतलब क्या है? அதன் அர்த்தம் என்ன? ये भक्त ये बताना चाहता है, பக்தன் இதை சொல்ல விரும்புகிறார், प्रभु जी तुझ पर निर्भर होकर मैं जीना चाहता हूँ। தேவனே எப்பொழுதும் நான் உம்மை சார்ந்து வாழ விரும்புகிறேன். I want to live my life depending on you. நான் என்னுடைய வாழ்க்கையை உம்மை சார்ந்து நான் நடத்த விரும்புகிறேன். बच्चों कैसे रहते हैं? डिपेंडेबल, जो निर्भर होकर जीने वाले बच्चों कैसे रहते हैं? நம்மை சார்ந்து இருக்கிற பிள்ளைகள் எப்படி இருக்கிறார்கள்? कोई भी चीज लेना है तो मम्मी मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसा लेना है, पापा वो चाहिए। वो माँ बाप के ऊपर निर्भर रहने की वजह से हर बातों के लिए माँ बाप के पास आके पूछना पड़ता है। அவர்கள் ஒவ்வொரு காரியத்திற்கும் மம்மி எனக்கு இது வேணும், டாடி எனக்கு இது வேணும் என்று சொல்லி ஒவ்வொரு காரியங்களும் பிள்ளைகள் பெற்றோர்களிடத்தில் கேட்டு அதை பெற்றுக்கொள்கிறார்கள். Because they are dependents. ஏனென்றால் அவர்கள் நம்மை சார்ந்து இருக்கிறார்கள். प्रभु की स्तुति हो। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. परंतु जब उनके पास धन वगैरह और वे लोग कमाना शुरू कर देते हैं, ஆனால் அவர்கள் பெரியவர்களாகி அவர்கள் நல்ல பணம் எல்லாம் வந்து செல்வந்தர்களாய் மாறும்போது, उसके बाद वे लोग आकर माँ बाप से ये लूं वो लूं, ये अच्छा है बुरा है पूछने को नहीं आते। அவர்கள் நம்மிடத்தில் வந்து பிறகு இதை வாங்கட்டா அதை வாங்கட்டா, இது நல்லதா கெட்டதா என்று நம்மிடத்தில் கேட்க வர மாட்டார்கள். क्योंकि वो लोग उसके बाद निर्भर होकर जीने के लिए नहीं चाहते। ஏனென்றால் அதற்கு பிறகு அவர்கள் நம்மை சார்ந்து வாழ அவர்கள் விரும்புவதில்லை. वे लोग अपने पैरों में खड़े होकर चलना चाहते हैं। அவர்கள் தங்கள் சொந்த காலிலே நின்று வாழ परंतु விரும்புகிறார்கள். परमेश्वर क्या चाहता है मालूम है? ஆனால் தேவன் என்ன விரும்புகிறார் தெரியுமா? मेरे बच्चों मुझ पर निर्भर होकर जीना चाहिए। என் பிள்ளைகள் எப்பொழுதும் என்னை சார்ந்து ஜீவிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். उनका अंतिम समय तक मुझ पर ही निर्भर होना चाहिए। அவர்கள் மரண பரியந்தம் அவர்கள் என்னையே சார்ந்து ஜீவிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். प्रभु की पवित्र नाम का धन्यवाद हो। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. हम जब भी हमारे पास एक समय था कि हर चीजों को प्रभु से प्रार्थना करके हम हर चीज को करते थे। நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலும் அப்படி ஒரு சமயம் இருந்தது உண்டு. ஒவ்வொரு காரியங்களுக்கும் நாம் தேவனுடைய சமூகத்தில் ஜெபித்து நாம் பெற்றுக்கொண்டு நடந்தோம். हर बातों के लिए प्रभु से पूछते थे। ஒவ்வொரு காரியங்களும் தேவனிடத்தில் போய் கேட்டோம். हर बातों के लिए परमेश्वर पर निर्भर होते थे। ஒவ்வொரு காரியங்களும் தேவனையே சார்ந்து இருந்தோம். परमेश्वर के द्वारा ही करते थे। தேவன் மூலமாகவே அந்த காரியங்களை उसको पसंद नहीं तो नहीं करते थे। தேவனுக்கு அது பிரியமில்லை என்றால் அதை விட்டு விட்டோம். वो नहीं चाहता तो नहीं करते थे। தேவன் அதை விரும்பவில்லை என்றால் அதை விட்டு விட்டோம். परंतु जब सब कुछ बढ़ गया, ஆனால் எல்லாம் நமக்கு பெருகி வந்தபோது हम बदलना शुरू हो गया। நாம் மாற ஆரம்பித்து விட்டோம். अभी आपको प्रभु के चरणों में मांगना मूर्खता लगता है। இப்பொழுது உங்களுக்கு தேவனிடத்தில் கேட்கிறது பைத்தியக்காரத்தனமாய் இருக்கு. निर्भर प्रभु पर करना आपके लिए एक बेकार काम लगता है। தேவனை சார்ந்து வாழுகிறது உங்களுக்கு ஒரு பிடிக்காத ஒரு வாழ்க்கையாய் காணப்படுகிறது. प्रभु की पवित्र नाम का धन्यवाद हो। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. परंतु दावीद ऐसा नहीं था। ஆனால் தாவீது அப்படி அல்ல.
हर वक्त राजा होने के बाद भी परमेश्वर पर निर्भर करते हुए अपना जीवन किया। அவன் ராஜாவாய் மாறின பிறகும் ஒவ்வொரு சமயத்திலும் அவன் தேவனையே சார்ந்து ஜீவிக்கிற ஒரு மனுஷனாய் காணப்பட்டான். वो रथ और घोड़ों पर नहीं निर्भर था, அவன் தன்னுடைய ரதத்தை குறித்தும் குதிரையின் மேலும் அவனுடைய நம்பிக்கை வைக்கவில்லை. पदवी पर निर्भर नहीं था, அவனுடைய பதவியின் மேல் அவன் சார்ந்து இருக்கவில்லை. ताकत पर निर्भर नहीं था, அவனுடைய பலத்தை அவன் சார்ந்து நிற்கவில்லை. परमेश्वर पर निर्भर था। அவன் தேவனையே சார்ந்து நின்றான். परमेश्वर ही मेरा सहायक है करके कहा, தேவனே என்னுடைய சகாயர் என்று சொன்னான். परमेश्वर ही मेरा मदद करने वाला प्रभु है करके कहा। எனக்கு உதவி செய்கிறவர் என் தேவனே என்று சொல்லி சொன்னான். प्रिय विश्वासी भाई बहनों, பிரியமான விசுவாசி சகோதர சகோதரிகளே, परमेश्वर इस बात को महत्वपूर्ण देख रहा है। தேவன் அந்த விஷயத்தை முக்கியமாய் பார்க்கிறார். तो हर बार प्रभु पर निर्भर होकर चलना है, ये प्रभु की इच्छा है। நீங்கள் ஒவ்வொரு முறையும் தேவனை சார்ந்து வாழ வேண்டும், இது கர்த்தருடைய விருப்பமாய் காணப்படுகிறது. क्या हम उस प्रकार चल रहे हैं? क्या என்ன நாம் அப்படி நடக்கிறோமா? हर बातों को पहले तुम प्रभु के चरणों में बताकर परमेश्वर की मर्जी है तो ये करना है, नहीं तो नहीं करना है, इस प्रकार तुम निर्भर हो गए हो, तो निर्भर व्यक्ति हो करके तुम दर्शा रहे हो क्या? என்ன நாம் இப்படி நடக்கிறோமா? ஒவ்வொரு காரியத்தையும் தேவனிடத்தில் சொல்லி கர்த்தருக்கு பிரியமாய் இருந்தால் அதை செய்வோம், இல்லை என்றால் வேண்டாம் என்று சொல்லி நான் கர்த்தரையே சார்ந்து வாழுகிற ஒரு மனுஷன் என்று நாம் காண்பிக்கிறோமா? बच्चों जो निर्भरित बच्चों हैं उनका जिंदगी के बारे में बताना चाहता हूँ। சார்ந்து வாழுகிற பிள்ளைகளை குறித்து நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். कोई भी अगर उनको ये चाहिए वो चाहिए बोला तो, யாராவது இது வேண்டும் அது வேண்டும் என்று சொன்னா, या तो उनका कोई भी दोस्त इधर आओ बोलेंगे तो அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது அவங்களை இங்க வா அங்க போவோம் என்று கூப்பிட்டால் वो बताएगा, அந்த பிள்ளை உடனே मेरा சொல்லுவாங்க, मम्मी पापा को पहले पूछ के फिर बताता हूँ। முதல்ல எங்க மம்மி டாடிட்ட கேட்டுட்டு அப்புறம் சொல்லுவேன். अगर मम्मी हाँ बोलेगा तो मैं आता हूँ। மம்மி சரின்னு சொன்னா நான் நிச்சயமா வரேன். परमिशन उधर से लेने के बाद परमिशन मिला तो जाता है। அவர்களிடத்திலிருந்து அவங்களுக்கு பெர்மிஷன் கிடைச்ச பிறகு அவர்கள் போவார்கள். प्रेज़ द लॉर्ड। ஆமென். निर्भर होने वाले व्यक्तियां मम्मी पापा के उस परमिशन को ढूंढते हैं, परमिशन को चाहते हैं, उनके पास जाकर बोलते हैं करके हम देखते हैं। இப்படி பெற்றோர்களை சார்ந்து வாழ்கிற பிள்ளைகள் அவர்கள் பெற்றோர்களிடத்தில் போய் காரியங்களை சொல்லுகிறார்கள், அவர்களுக்கு பிரியமா இருந்தால் அந்த காரியங்களை செய்கிறார்கள், நடக்கிறார்கள் என்பதை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. प्रभु भी यही चाहता है। தேவனும் அதை தான் விரும்புகிறார். तो कितना भी बड़ा इंसान होने दो, நீ எவ்வளவுதான் பெரிய மனுஷனாயிரு, कितना बड़ा बुद्धिमान होने दो, எவ்வளவு பெரிய புத்திமானாயிரு, कितना बड़ा धनवान होने दो, எவ்வளவு பெரிய ஐஸ்வர்யவானாயிரு, प्रभु पे निर्भर करते हो क्या? நீ தேவனை சார்ந்து வாழுகிறாயா? परमेश्वर पर निर्भर करने वाला जीवन तुम्हारे अंदर है क्या? தேவனை சார்ந்து வாழுகிற வாழ்க்கை உன்னிடத்தில் காணப்படுகிறதா? घुटनों में प्रभु के चरणों में जाकर परमिशन ले रहे हो क्या? முழங்காலில் நின்று தேவனிடத்திலிருந்து அனுமதிகளை பெற்றுக் கொள்கிறாயா? परमेश्वर तेरी इच्छा हो तो करके तुम प्रभु के चरणों में इन बातों को निर्भरित हूँ, प्रभु तुझ पर निर्भर हूँ करके प्रकट कर तुम बताते हो क्या? தேவனே உமக்கு சித்தமா இருந்தால் இது நடக்கட்டும், நான் உண்மையே சார்ந்து இருக்கிறேன், உண்மையே சார்ந்து ஜீவிக்கிறேன் என்று சொல்லி தேவனிடத்தில் சொல்லுகிறாயா? परमेश्वर को पसंद नहीं तो भी तुम करने जा रहे हो ना? தேவனுக்கு பிரியம் இல்லை என்றாலும் நீ அதை செய்ய போய் விடுகிறாய் அல்லவா? परमेश्वर से पूछना तुम्हारे लिए मूर्ख लग रहा है ना? தேவனிடத்தில் கேட்கிறது உனக்கு ஒரு பைத்தியக்கார விஷயம் போல இருக்கிறது. तुम्हें पता है वो प्रभु हमेशा नहीं बोलने वाला है, உனக்கு தெரியும் ஆண்டவர் எப்பவுமே இல்லைன்னு தான் சொல்வார். इसलिए उनको पूछना बेकार है। அதனால அவரிடத்தில் கேட்கிறதே வீணு. इस प्रकार तुम्हारा जीवन तुम करते हो? அப்படியாக உன் வாழ்க்கையை நீ செய்கிறாய்? परमेश्वर तेरी जिंदगी पर देख रहा है, किस पर निर्भर करके तुम जी रहे हो। தேவன் உன்னுடைய வாழ்க்கையை கவனிக்கிறார், நீ யாரை சார்ந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாய்? पैसे पर तुम निर्भर करके जी रहे हो, பணத்தை நீ நம்பி तेरी வாழ்கிறாயா? बुद्धि पर निर्भर करके जी रहे हो, உன்னுடைய புத்தியை நம்பி வாழ்ந்து तेरे கொண்டிருக்கிறாயா? बल को निर्भर करके जी रहे हो। உன்னுடைய பலத்தை சார்ந்து வாழ்கிறாயா? आज बदल जा, என்று மாறிவிடு. तेरी आशीष का घटी उधर ही है, உன்னுடைய ஆசீர்வாதத்தின் குறைவு அங்குதான் இருக்கிறது. तेरे समाधान कमी होने का कारण वही है। உன்னுடைய சமாதானம் குறைவுபட்டு போகிற காரணம் அதுதான். आज का एक समय था कि तो हर बातों के लिए प्रभु पे निर्भर होके चलता ஒரு था, காலம் இருந்தது நீ ஒவ்வொரு காரியங்களுக்கும் தேவனையே சார்ந்து வாழ்ந்தாய். तू अपने बल पर निर्भरित नहीं था, நீ உன்னுடைய சுய பலத்தை நீ நம்பவில்லை, तेरी बुद्धि पर तू निर्भरित नहीं था, உன்னுடைய சுய புத்தியை நீ நம்பவில்லை. परंतु आज तेरी बुद्धि प्रभु पर निर्भर करने के लिए नहीं छोड़ रहा है। ஆனால் இன்று உன் புத்தியோ உன்னை தேவன் மேல் சார்ந்திருக்க உன்னை விடவில்லை. तेरी बुद्धि अपने आप को बुद्धिमान करके तुम्हें दिखा रहा है। உன்னுடைய புத்தி தன்னை தான் புத்திமான் என்று காண்பிக்கிறது. बाइबल कहता है, வேதம் சொல்லுகிறது, अपनी समझ की सहारा नहीं लो, உன் சுய புத்தியின் மேல் சாயாதே, तुम परमेश्वर पर निर्भर होना है। நீ தேவனை சார்ந்து கொள்ள अब வேண்டும். संसार में कितने महान कोई भी होने दो, இந்த உலகத்தில் பெரியவர்கள் எத்தனை பேரும் இருக்கட்டும், कोई भी तुम होने दो, நீ ஒரு பெரிய மனுஷனா இருந்தாலும் சரி, कितना भी महान व्यक्ति क्यों ना हो तुम, நீ என்ன பெரிய மகானா இருந்தாலும் சரி, प्रभु चाहता है, தேவன் விரும்புகிறார். प्रभु के लिए मुख्य बात यह है தேவனுக்கு முக்கியமான காரியம் இதுதான், कि तू मुझे निर्भरित होकर जीना है। நீ என்னை சார்ந்து வாழ வேண்டும். हालेलुया। அல்லேலூயா.
ஹalleluya. प्रिय विश्वासी भाई बहनों, பிரியமான விசுவாசி சகோதர சகோதரிகளே, कितने तो बातों में तो हार कर आज खड़े हो। எத்தனையோ காரியங்கள் நீங்கள் தோற்று போய் நின்று கொண்டிருக்கிறீர்கள். एक समय पर परमेश्वर का सलाह तेरे लिए महत्वपूर्ण था। ஒரு காலத்தில் தேவனுடைய ஆலோசனை உங்களுக்கு முக்கியமாய் காணப்பட்டது. आज तुझे प्रभु सलाह देने के बाद भी उसको एक्सेप्ट करना, उसको मान के चलना तुम्हें मुश्किल हो रहा है। இன்று தேவன் தன்னுடைய ஆலோசனையை கொடுத்த பிறகும் உங்களுக்கு அதை ஏற்றுக்கொண்டு அதற்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்கிறது உங்களுக்கு கஷ்டமாய் தோன்றுகிறது. ஏன்? क्यों? ஏன்? क्यों प्रभु की बातों में निर्भरित नहीं हो? ஏன் தேவனுடைய வார்த்தையை நீங்கள் சார்ந்து வாழ क्यों முடியவில்லை? प्रभु दिया हुआ भविष्यवाणी पर निर्भरित नहीं हो? ஏன் தேவன் கொடுத்த தீர்க்கதரிசன வார்த்தைகளை நம்ப क्यों முடியவில்லை? प्रभु दिया हुआ वायदा पर निर्भरित नहीं हो? ஏன் தேவன் கொடுத்த வாக்குத்தத்தத்தை உங்களால் சார்ந்து வாழ முடியவில்லை? क्यों? ஏன்? कहीं तुम्हारे जीवन में किधर तो तुम प्रभु से दूर चले गए। உங்களுடைய வாழ்க்கையில் எங்கேயோ ஒரு இடத்தில் நீங்கள் தேவனை விட்டு தூரமாய் போய்விட்டீர்கள். तुम अपनी समझ के सहारा ले रहे हो। நீங்கள் உங்கள் சுய புத்தியை நம்பி வாழுகிறீர்கள். परमेश्वर तेरे नजरों में जो महत्वपूर्ण करके देख रहा हुआ स्थान पर तुम कमजोर दिख रहे हो। தேவன் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் எது கனம் பொருந்தியது என்று பார்க்கிறாரோ அந்த இடத்தில் நீங்கள் பலவீனப்பட்டவர்களாய் இருக்கிறீர்கள். उस पर निर्भरित रहने का है करके प्रभु चाहता है, நீங்கள் அவரை சார்ந்து வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் விரும்புகிறார். परंतु हम सोचते हैं क्यों निर्भरित होना है। ஆனால் நாம் யோசிக்கிறோம் ஏன் தேவனை சார்ந்து வாழ வேண்டும். कभी कभी बच्चों माँ बाप बोलने के बाद भी वो लोग वो अपना बुद्धि से सोचकर उस बात पर नहीं चलते हैं। சில சமயத்தில் பிள்ளைகள் பெற்றோர்கள் சொன்ன பிறகும் அவர்கள் தங்களுடைய புத்தியே அவர்கள் சார்ந்து அந்த காரியங்களை அவர்கள் செய்வதில்லை. प्रिय विश्वासी भाई बहन, பிரியமான விசுவாசி சகோதர क्यों சகோதரி, तुझे प्रभु के बात पर निर्भरित होने के लिए मुश्किल हो रहा है? ஏன் கர்த்தருடைய வார்த்தையை சார்ந்து வாழுகிறது உனக்கு கஷ்டமாய் காணப்படுகிறது? किस बात पर तुम निर्भरित होकर अभी चल रहे हो? இப்பொழுது எந்த காரியத்தை சார்ந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள்? बिजनेस पर निर्भरित हो गए हो क्या? உங்களுடைய வியாபாரத்தை நம்பி तेरी வாழுகிறீர்களா? नौकरी पर निर्भरित हो गए हो क्या? உங்களுடைய வேலையை நம்பி வாழுகிறீர்களா? आज बदल कर तो आना चाहिए। இன்று நீங்கள் மாற வேண்டும். प्रभु पर निर्भरित होने की जीवन कर। தேவனை சார்ந்து வாழ்கிற வாழ்க்கை செய்ய வேண்டும். दावीद कहता है मैं मेरी आंखें उस पर्वत की ओर उठाऊंगा। தாவீது சொல்கிறார், எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதத்துக்கு நேராக என் கண்களை ஏறெடுப்பேன். हाँ प्रिय भाई बहन, ஆம் பிரியமானவர்களே, रथों और घोड़ों पर नहीं तेरा निर्भर रहना चाहिए। ரதங்களை குறித்தும் குதிரைகள் மேலும் உங்கள் நம்பிக்கையை வையாதிருங்கள். परमेश्वर पर निर्भरित हो जा। நீங்கள் தேவனை சார்ந்து கொள்ளுங்கள். उसकी बातों, उसने दिया हुआ बातों पर पूरी निर्भरित होकर चलना शुरू कर। அவர் சொன்ன वार्த்தைகளை முழுதுமாய் சார்ந்து நீங்கள் ஜீவியுங்கள். परमेश्वर तभी तुम्हारे जीवन में आशीषों को लाएगा। அப்பொழுது தேவன் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஆசீர்வாதங்களை கொண்டு வருவார். अभी हम 5वां देखने जा रहे हैं। இப்பொழுது ஐந்தாவதா நாம் பார்க்க போகிறோம். इब्रानियों की पुस्तक 11वां अध्याय वचन 6 में देखने के समय, எபிரேயர் 11ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்தை நாம் பார்க்கும்போது, इब्रानियों की पुस्तक 11वां अध्याय उसका वचन 6, எபிரேயர் 11:6, उसमें प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है। அங்கு கர்த்தருடைய வசனம் இப்படியாக சொல்லுகிறது. प्रभु की स्तुति हो। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமாய் இருப்பது கூடாத காரியம். ஏனென்றால் தேவனிடத்தில் சேருகிறவன் அவர் உண்டென்றும் அவர் தம்மை தேடுகிறவர்களுக்கு பலன் அளிக்கிறவர் என்றும் விசுவாசிக்க வேண்டும். प्रभु की पवित्र नाम का धन्यवाद। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. परमेश्वर इधर 5वां किस बात को मुख्य देख रहे हैं? ஐந்தாவதாய் தேவன் இங்கே எந்த காரியத்தை முக்கியத்துவமாய் சொல்லுகிறார்? हमारा विश्वास। நம்மளுடைய விசுவாசம். प्रभु की स्तुति। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. प्रियो, जब हम चाहता हुआ रीति में सब चल रहा है तो நாம் விரும்புகிற விதத்தில் எல்லாம் நடக்கும்போது, हाथ लगाया, सब सक्सेस, सब जगह सब हम सोचते वैसे चल रहा है तो நாம் கை வைக்கிற எல்லா இடத்திலும் நமக்கு எல்லாமே ஜெயமாய் முடிகிறது, நினைத்ததை விட நல்லா நடக்கிறது. एक जगह हम गलत कर बैठ जाते हैं। ஒரு இடத்துல நாம் தவறு செய்து விடுகிறோம். क्या करते हैं मालूम है? என்ன செய்கிறோம் தெரியுமா? पाया हुआ विश्वास का व्यायाम करने का बंद कर देते हैं। நாம் பெற்றுக்கொண்ட விசுவாசத்தை பயிற்சிக்கிறதில் நாம் விட்டு விடுகிறோம். बाइबल कहता है विश्वास को तुम व्यायाम करो, उसका एक्सरसाइज करो करके लिखा है। வேதம் சொல்லுகிறது நீங்கள் விசுவாசத்தை நீங்கள் பயிற்சிக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறது. विश्वास का इस्तेमाल करो। விசுவாசத்தை உபயோகப்படுத்த வேண்டும். सब ठीक ठाक चल रहा है तो हम विश्वास को इस्तेमाल करना भूल जाते हैं। எல்லாம் நல்ல விதத்தில் நடந்துட்டு இருந்தா நம்ம விசுவாசத்தை யூஸ் பண்றதை விட்டு விடுகிறோம். प्रभु की स्तुति हो। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. विश्वास क्या होता है मालूम है? விசுவாசம் என்ன தெரியுமா? हम विश्वास करते हैं तो कैसे करेंगे मालूम है? நாம் விசுவாசம் செய்கிறோம் என்றால் எப்படி செய்ய வேண்டும் தெரியுமா? मेरे लिए मेरा परमेश्वर सब कुछ पूरा करेगा। எனக்காக என் தேவன் எல்லாவற்றையும் நிறைவேற்றுவார். मेरी जरूरतों को वो पूरा करेगा। என்னுடைய தேவைகளை அவர் சந்திப்பார்.
ये वो विश्वास क्या करेगी? அந்த விசுவாசம் என்ன செய்யும்? मत्ती की सुसमाचार 6:33 में लिखा है जैसा, மத்தேயு 6:33 எழுதி இருக்கிற பிரகாரமாய் ऐसे विश्वास को इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति, அப்படியாக விசுவாசத்தை உபயோகப்படுத்துகிற மனுஷன் वो पहला उसका राज्य और धर्म का खोजी बनेगा। அவன் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியும் தேடுகிறவனாய் காணப்படுவான். प्रिय भाइयों बहनों, பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, सब कुछ बराबर चलेगा तो तुम्हें प्रभु का राज्य ढूंढने के लिए समय किधर है? எல்லாமே நல்ல விதத்தில் நடந்தா நீங்க எதுக்கு கர்த்தருடைய ராஜ்யத்தை தேட உங்களுக்கு சமயம் எங்க இருக்கிறது? विश्वास को तुम अपने अनुभवी रूपी में ला ही नहीं रहे हो। விசுவாசத்தை உங்களுடைய வாழ்க்கையில அனுபவத்தில் நீங்கள் கொண்டு வரவே இல்லையே. विश्वास करने वाला परमेश्वर है ऐसा करके लिखा है, वो विश्वास करता है। விசுவாசிக்கிறவன் தேவன் உண்டென்று விசுவாசிக்கிறான் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. तुम्हारे जीवन में परमेश्वर है करके प्रकट हो रहा है क्या? உன்னுடைய வாழ்க்கையை பார்க்கும்போது தேவன் உண்டென்று அறிந்து கொள்ள முடிகிறதா? अगर परमेश्वर है तो प्रभु के पास तुम हर बातों को बताओगे और विश्वास के द्वारा काम करने के लिए कोशिश करोगे। நீ விசுவாசிக்கிறவனாய் இருப்பாய் என்றால் நீ ஒவ்வொரு காரியங்களும் தேவனிடத்தில் அறிவித்து விசுவாசம் உள்ளவனாய் நீ நடந்து கொள்வாய். विश्वास के द्वारा उन कामों को करने के लिए बढ़ोगे। விசுவாசத்தின் மூலமாய் அந்த காரியங்களை நிறைவேற்ற நீ ஆரம்பிப்பாய். प्रभु की पवित्र नाम का धन्यवाद। பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. हम ये बात को प्रकट करेंगे நாம் இந்த விஷயத்தை நாம் வெளிப்படுத்துகிறோம். कि मेरा परमेश्वर मेरी जरूरतों को पूरा करेगा। என் தேவன் என் தேவைகளை சந்திப்பார். प्रेज द लॉर्ड, ஹalleluya, हालेलुया। ஹalleluya. प्रियो, आपके पास धन दौलत सब होगा, பிரியமானவர்களே, உங்களிடத்தில் எல்லா செல்வ செழிப்புகளும் இருக்கலாம், सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। எல்லாம் சரியான விதத்தில் நடக்கலாம். विश्वास को इस्तेमाल करने के लिए पीछे ना हटो। விசுவாசத்தை செயல்படுத்துகிறதில் பின்வாங்கி விடாதீர்கள். बिगर काम का विश्वास मरा हुआ है। கிரியை இல்லாத விசுவாசம் செத்ததா இருக்கிறது. मरा हुआ विश्वास लेके कहाँ जाओगे? செத்த விசுவாசத்தை எடுத்துக்கொண்டு எங்க போவீர்கள்? तेरे विश्वास काम पे लाना चाहिए। உங்கள் விசுவாசத்தை கிரியையில் கொண்டு வர வேண்டும். तो पहले प्रभु का राज्य और धर्म के खोजी बनना चाहिए। முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் நீதியும் தேடுகிறவர்களாய் நீங்கள் மாற வேண்டும். पहले दिनों में हर बातों में पहले तुम विश्वास के साथ काम करते थे, தொடக்க நாட்களில் நீங்கள் எல்லா காரியத்தையும் விசுவாசத்தின் மூலமாய் செய்கிறவர்களாய் विश्वास के द्वारा बात करते थे, விசுவாசத்தின் மூலமாய் பேசினீர்கள். प्रभु दिया हुआ वायदा पर विश्वास करके तुम चलते थे। தேவன் கொடுத்த வாக்குத்தத்தத்தை விசுவாசித்து நடந்தீர்கள். परंतु इन दिनों में ஆனால் இந்த நாட்களிலோ वायदा प्राप्त करे तो भी तुम्हारा विश्वास उस पर नहीं है। வாக்குத்தத்தத்தை பெற்றுக்கொண்ட பிறகும் உங்களுடைய விசுவாசம் அதன் மேல் இல்லை. तुम्हारा विश्वास कमजोर हो गया है, உங்களுடைய விசுவாசம் பலவீனப்பட்டு போனது. तुम्हारा विश्वास में कलंक आ गया है, உங்களுடைய விசுவாசம் குறைந்து போனது. तुम्हारा विश्वास के अंदर गड़बड़ हो रहा है, உங்களுடைய விசுவாசத்துக்குள்ள பிரச்சனைகள் காணப்படுகின்றன. विश्वास में खड़ा रहने के लिए नहीं हो रहा है, விசுவாசத்தில் நிற்க உங்களால் முடியவில்லை, कमजोर बन गए हो। நீங்கள் பலவீனப்பட்டு போனீர்கள். तुम्हें एक्सरसाइज करना चाहिए, நீங்கள் பயிற்சிப்பிக்க வேண்டும். உங்களை विश्वास दिया हुआ विश्वास को बढ़ाने के रास्ते पे चलना चाहिए। தேவன் உங்களுக்கு தந்த விசுவாசத்தை பெருகக்கூடிய வழியில் நீங்கள் நடக்க வேண்டும். हम जब अय्यूब के बारे में देखते हैं, நாம் யோபுவை குறித்து பார்க்கும்போது अय्यूब बड़ा धनवान था, யோபு பெரிய ஐஸ்வர்யவான். परंतु उसका विश्वास धनों में नहीं था, ஆனால் அவனுடைய நம்பிக்கையோ அவனுடைய செல்வத்தின் மேல் இல்லை. वो परमेश्वर पर विश्वास करके चलता था। அவன் தேவனை விசுவாசிக்கிறவனாய் காணப்பட்டான். इसलिए उसने कहा अन्य आंखों से नहीं, मेरी आंखों से मैं परमेश्वर को देखूंगा। அதனால் சொல்கிறான், அந்நிய கண்களால் அல்ல, என்னுடைய சொந்த கண்களால் நான் என் மீட்பரை பார்ப்பேன். प्रिय भाइयों बहनों, பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, विश्वास में तू बलवंत होना चाहिए। நீங்கள் விசுவாசத்தில் பலன் உள்ளவர்களாய் மாற வேண்டும். इस्तेमाल करोगे तो बलवंत हो जाओ, நீங்கள் அதை உபயோகப்படுத்துவீர்கள் என்றால் பலமுள்ளவர்களாய் उसमें காணப்படுவீர்கள். चलोगे तो बलवंत हो जाओ, அதில் நீங்கள் நடப்பீர்கள் என்றால் நீங்கள் பலன் உள்ளவர்களாய் विश्वास में காணப்படுவீர்கள். बढ़ते जाओगे விசுவாசத்தில் பெருகிக் கொண்டே இருப்பீர்கள். और विश्वास करने वाला परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला है, அது ஏனென்றால் விசுவாசிக்கிறவன் தேவனை பிரியப்படுத்துகிறவனாய் இருக்கிறான். क्योंकि विश्वास उतना इंपॉर्टेंट है। ஏனென்றால் விசுவாசம் அவ்வளவு முக்கியமுள்ளதா இருக்கிறது. तेरे धन दौलत को देखकर परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा। உங்களுடைய செல்வ செழிப்புகளை பார்த்து தேவன் பிரியமாய் இருப்பதில்லை. तुम बड़ा आदमी बन गया करके प्रभु तुमसे प्रसन्न नहीं நீ होंगे। பெரிய ஆளாய் மாறிவிட்டாய் என்று சொல்லி தேவன் உன்னிடத்தில் பிரியமாய் இருப்பதில்லை. तेरे विश्वास को प्रभु देखकर प्रसन्न होगा। உன்னுடைய விசுவாசத்தை பார்த்து தேவன் உன்னிடத்தில் பிரியமாய் இருக்கிறார். आज तुम्हारे जीवन में विश्वास की अनुभव कैसा है? இன்று உன்னுடைய வாழ்க்கையில் விசுவாசத்தின் அனுபவம் எப்படி இருக்கு? विश्वास की गवाही है क्या तुम्हारे पास? விசுவாசத்தின் சாட்சி உன்னிடத்தில் இருக்கிறதா? विश्वास का अनुभव है क्या तुम्हारे पास? விசுவாசத்தின் அனுபவம் உங்களிடத்தில் இருக்கிறதா? विश्वास का अनुभव तुम्हारे जीवन में इन दिनों में होना जरूरी है। விசுவாசத்தின் அனுபவம் இந்த நாட்களில் உங்களிடத்தில் காணப்பட வேண்டியது. विश्वास के द्वारा तुम कई जय को प्राप्त करता हुआ अनुभव तुम्हारे जीवन में आना जरूरी है। விசுவாசத்தின் மூலமாய் நீங்கள் अनेक ஜெயத்தை பெற்றுகிற அனுபவம் உங்கள் வாழ்க்கையில் காணப்பட வேண்டும். विश्वास के द्वारा जीता हुआ, वो शैतान से लड़कर जीता हुआ जीवन, ये जय की कहानी और गवाही तुम्हारे अंदर आना जरूरी है। விசுவாசத்தின் மூலமாய் சாத்தானை ஜெயித்த ஜெயத்தின் சாட்சி உங்கள் வாழ்க்கையில் காணப்பட வேண்டியது அவசியம். आज प्रभु की आवाज सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, இந்த கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற பிரியமான சகோதர சகோதரி, 5 विषयों को आज ध्यान करने के लिए प्रभु ने मौका दिया है। 5 விஷயத்தை குறித்து தியானிக்க தேவன் நமக்கு சந்தர்ப்பத்தை தந்தார். पहले हमने देखा है முதலாவது நாம் பார்த்தோம், परमेश्वर के प्रभु हमारे जीवन में हमारी दीनता पर
बहुत ध्यान दे रहे हैं। தேவன் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் நம்மளுடைய தாழ்மையின் மேல் அவர் கவனத்தை வைத்திருக்கிறார். प्रिय भाई, तू अपनी दीनता पर जरा ध्यान देना शुरू कर। பிரியமான சகோதரனே, நீ உன்னுடைய தாழ்மை நிலையின் மேல் நீ கொஞ்சம் கவனம் प्रिय बहन, तू अपनी दीनता पर जरा ध्यान देना शुरू कर। பிரியமான சகோதரியே, நீ உன்னுடைய தாழ்மையின் மேல் கொஞ்சம் கவனம் வைக்க ஆரம்பி. ठीक समय आने पर आशीष प्रभु तुम्हें देगा। ஏற்ற வேளையில் தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். दूसरा, हमने देखा कि आत्मिक फल देने में हम ध्यान देना चाहिए। இரண்டாவதாய் பார்த்தோம், ஆவிக்குரிய கனிகளை கொடுக்கிறவர்களாய் நாம் இருக்க வேண்டும். परमेश्वर उस पर ध्यान दे रहा है, தேவன் அதில் கவனத்தை செலுத்த, उसे महत्वपूर्ण प्रभु समझ रहा है। அது முக்கியமானது என்று சொல்லி தேவன் பார்க்கிறார். इसलिए आत्मिक पेड़ बने हुए तुम आत्मिक फल देने के लिए ध्यान से आगे बढ़ते रहो। அதனால் ஆவிக்குரிய விருட்சமாய் இருக்கிற நீங்கள் ஆவிக்குரிய கனிகளை கொடுக்க நீங்கள் கவனமாய் இருக்க வேண்டும். तीसरा, हमने देखा மூன்றாவதாய் நாம் பார்த்தோம், कहना, मानना और समर्पित होकर जीने के जीवन में ध्यान देना है। கீழ்ப்படிதல் உள்ளவர்களாய் ஒப்பு கொடுத்தல் உள்ள வாழ்க்கையை செய்கிறதில் நாம் கவனம் செலுத்த வேண்டும். परमेश्वर उधर ध्यान दे रहा है। தேவன் அதில் கவனம் உள்ளவராய் இருக்கிறார். क्या तुम समर्पित हो या परमेश्वर के कहना बराबर मान के चलते हो? क्या ये प्रभु उधर ध्यान दे रहा है? என்ன நீ உன்னை ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறாயா, நீ கட்டளைகளுக்கு ஒழுங்காய் கீழ்ப்படிந்து நடக்கிறாயா என்று சொல்லி தேவன் அதில் கவனமாய் பார்க்கிறார். चौथा, हमने देखा நான்காவதாய் நாம் பார்த்தோம், परमेश्वर पर निर्भर होना है। நாம் தேவனை சார்ந்து வாழ்கிறவர்களாய் இருக்க किस पर निर्भर होकर तुम बातें कर रहे हो? நீ யாரை சார்ந்து நீ பேசுகிறாய்? परमेश्वर दिया हुआ बातों पर निर्भर हो रहे हो क्या? தேவன் கொடுத்திருக்கிற வார்த்தைகளை நீ சார்ந்து பேசுகிறாயா? परमेश्वर के सामर्थ पर निर्भर हो रहे हो क्या? நீங்கள் தேவனுடைய வல்லமையின்மை சார்ந்து प्रभु की வாழ்கிறீர்களா? कृपा में निर्भर हो रहे हो क्या? தேவனுடைய கிருபை சார்ந்து வாழ்கிறீர்களா? आज अपने आप को जरा पूछ कर देखो। இன்று நீங்கள் உங்களைத்தான் நீங்கள் கேட்டு பாருங்கள். पांचवा, हमने देखा ஐந்தாவதாய் நாம் பார்த்தோம், विश्वास को इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति बनना चाहिए। விசுவாசத்தை உபயோகப்படுத்துகிறவர்களாய் நாம் காணப்பட வேண்டும். हम सब कुछ ठीक चल रहा है बोलकर विश्वास को छोड़कर चलने वाले नहीं। எல்லாம் நல்லாதானே நடக்குது என்று சொல்லி விசுவாசத்தை நாம் விட்டு விடுவோம். अगर तुम विश्वास को इस्तेमाल करने वाले हो तो நீங்கள் விசுவாசத்தை உபயோகப்படுத்துவர்களாய் காணப்படுவீர்கள் என்றால் पहला प्रभु का राज्य और धर्म को ढूंढोगे। முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியும் தேடுகிறவர்களாய் காணப்படுவீர்கள். ये अनुभव क्या बताता है? இந்த அனுபவம் எதை காண்பிக்கிறது? कि तुम विश्वास को इस्तेमाल कर रहे हो। நீங்கள் விசுவாசத்தை உபயோகப்படுத்துகிறீர்கள். विश्वास को अपने जीवन में उसे व्यायाम रूपी पर अपना रहे हो। விசுவாசத்தை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு எக்ஸசைஸை போல உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் செய்து வருகிறீர்கள் என்பதை एक्सरसाइज करने காண்பிக்கிறது. से शक्ति बढ़ती है, घटती नहीं है। எப்படி எக்ஸசைஸ் செய்கிறதன் மூலமாய் நம்மளுடைய பலன் பெருகுகிறதோ அது குறைந்து போகிறதில்லை. ऐसा ही तुम्हारा विश्वास में बल बढ़ता जाएगा। அப்படியாகவே விசுவாசத்தில் உங்கள் பலன் பெருகும். आज प्रभु के संदेश सुनने वाले प्रिय भाई बहन, இந்த கர்த்தருடைய செய்தியை கேட்க பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, कहाँ हो तुम, कहाँ गिरे हो, जरा देखो। நீங்கள் எங்க இருக்கிறீர்கள், எந்த நிலையில் விழுந்து போனீர்கள் என்று பாருங்கள். परमेश्वर के नजरों में मुख्य बना हुआ इन बातों को, கர்த்தருடைய பார்வையில் முக்கியமாய் காணப்படுகிற இந்த காரியம், परमेश्वर के नजरों में प्रदान करके वो देखता हुआ विषयों को கர்த்தருடைய பார்வையில் அவர் முக்கியம் என்று பார்க்கிற இந்த விஷயங்களை आज तुम्हारी नजरों में मुख्य बनने दो। உங்களுடைய பார்வையிலும் அது முக்கியமாய் आज தோன்றட்டும். हमारी नजरों में वो मुख्य बनने दो। நம்மளுடைய பார்வையிலும் அது முக்கியமாய் தோன்றட்டும். इस विषय को तुम साधारण सोचोगे तो फंस जाओगे। இந்த விஷயங்களை நீங்கள் சாதாரணமாய் நினைப்பீர்கள் என்றால் ஏமாந்து போவீர்கள். वो दावीद प्रभु का कहना, मानना और समर्पण करने की बातों में बहुत गंभीरता से उसने चला। தாவீது கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை கேட்டு அதற்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்கிறதில் அவன் மிகவும் கவனமுள்ளவனாய் காணப்பட்டான். क्या हुआ? நடந்தது ठीक என்ன? समय पर उसकी जरूरत के आशीष उसे ढूंढ कर आए। ஏற்ற காலத்தில் அவனுடைய வாழ்க்கைக்கு தேவையான ஆசீர்வாதம் அவனை தேடி வந்தது. आशीष चाहते हो, अच्छी बात है, ஆசீர்வாதத்தை விரும்புகிறவர்கள் நல்லதுதான். परंतु ध्यान प्रभु जिधर दे रहा है वो जरा देखो। ஆனால் கவனத்தை தேவன் எங்கு பார்க்கிறாரோ எந்த இடத்தில் பார்ப்பதில் வை. और किधर देखकर चलने से तुम नहीं जा पाओगे। வேறெல்லாம் பார்த்து நடக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஜெயம் கிடைக்காது. प्रभु कौन सी चीज को माप रहा है, कौन सी चीज पर ध्यान दे रहा है, किस बात को मुख्य समझ रहा है, उधर तुम्हारा ध्यान जाने दो। தேவன் அதை முக்கியம் என்று பார்க்கிறார். தேவன் எந்த இடத்தை அளந்து பார்க்கிறார். தேவன் எதில் முக்கியமாய் அவர் கவனமாய் இருக்கிறார் என்பதை குறித்து நீங்கள் கவனம் வைக்கிறவர்களாய் இருக்க अगर வேண்டும். उस बात में हम भी ध्यान रखकर उसी में बढ़ने की कोशिश करेंगे तो நாம் அந்த விஷயங்களில் கவனம் வைத்து நாம் அந்த விஷயங்களில் வளர்கிறவர்களாய் காணப்படுவோம் என்றார் निश्चय हमारे लिए रखा हुआ भलाइयों को हम प्राप्त करेंगे। நிச்சயமாகவே நமக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிற ஆசீர்வாதங்களை நாம் பெற்றுக்கொள்வோம். हमारे लिए रखा हुआ आशीषों को हम प्राप्त करेंगे। நமக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிற ஆசீர்வாதங்களை நாம் हमारे பெற்றுக்கொள்வோம். रखा हुआ छुटकारा हम प्राप्त करेंगे। நமக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிற விடுதலையை நாம் பெற்றுக்கொள்வோம். हमारे लिए रखा हुआ वो चंगाई को हम प्राप्त करेंगे। நமக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த சுகத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்வோம். हमारे लिए रखा हुआ जय को हम प्राप्त करेंगे। நமக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த ஜெயத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்வோம். परमेश्वर हमें आदर करेगा। தேவன் நம்மை கனப்படுத்துவார். हम स्वर्ग राज्य में एक जयवंत व्यक्ति बनकर चलेंगे। நாம் பரலோக ராஜ்யத்தில் ஜெயமுள்ளவர்களாய் நாம் மாறி நடப்போம். स्वर्ग राज्य को प्राप्त करेंगे। பரலோக ராஜ்யத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்வோம். उसकी महिमा के लिए हम रहेंगे। அவருடைய மகிமைக்காய் நாம் காணப்படுவோம். प्रभु
इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष करें। கர்த்தர் இந்த வசனங்கள் மூலமா நம்ம அனைவரும் ஆசீர்வதிப்பாராக. आइए हम प्रार्थना करेंगे। வாருங்கள் நாம் ஜெபிப்போம். ये हमारे स्वर्गीय पिताजी, आज इस समय पर तूने अपने वचनों से हमसे बात किया, इसलिए धन्यवाद। जो बातों में परमेश्वर ध्यान रखा हुआ है, उन बातों क्या है करके आज इस वचन से हमने ध्यान दिया है प्रभु। हमारे जीवन में हम भी इन बातों को ध्यान देकर, इन बातों में मन लगाकर, इन बातों को बहुत गंभीरता से लेकर उसी में हम चलने के लिए, निर्णय लेने के लिए, फैसला लेने के लिए, उस पर हम अधिक बढ़ने के लिए हमें सहायता कर प्रभु जी। अगर हम ऐसे चलेंगे तो हमारी जरूरत की भलाइयां तुझसे हम जरूर प्राप्त करेंगे प्रभु। हम बहुत सी बातों को हम ख्याल न करते हुए, उस पर हम ध्यान न देते हुए चलता हुआ अनुभव में है प्रभु जी। हमारी गलतियां गुनाहों को क्षमा कर प्रभु जी। एक आत्मिक व्यक्ति होकर भी हम आत्मिक फल देने में ख्याल नहीं किया है प्रभु। ओ प्रभु जी, विश्वासी होकर भी विश्वास को इस्तेमाल करके चलने पर हम ध्यान नहीं दिया है प्रभु जी। प्यारे पिता, हमारे अंदर नम्रता, दीनता की जरूरी है, उस पर हमने ध्यान नहीं दिया है प्रभु जी। प्यारे पिता, तुझ पर निर्भर होकर चलना चाहिए, उस पर हमने ध्यान नहीं दिया प्रभु जी। इन सारे कमियों को तेरे हाथों में हमारी हालेलुया हम समर्पित करते हैं। इन दिनों में इन बातों में ध्यान देकर हम चलने के लिए हम हर एक को कृपा कर करके हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। सुना हुआ हर एक कानों में ये वचन जाकर उनकी हृदय के द्वारों को खटखटाने दे, और वे लोग उस दरवाजा खोलकर तेरे हालेलुया ओ राज्य को अपनाने के लिए, तेरे वचनों को अपनाने के लिए, और परमेश्वर तू मुख्य समझ कर देता हुआ ध्यानों के विषयों में वे लोग भी ध्यान देने के लिए उन्हें सहायता और मदद कीजिए प्रभु। आज इस वक्त में प्रभु जी, इसके अलावा हम हमारे इस देश की परिस्थिति के लिए, पृथ्वी की परिस्थिति के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। नर्स, डॉक्टर, पुलिस अधिकारियां और जो भी सेवा करने वाले सबके लिए प्रार्थना करते हैं। दुख में रहने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं। गरीबी हालेलुया भूखे रहने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हो सके वैसे मदद हम करने के लिए और उनको मदद पहुंचने के लिए हमें भी इस्तेमाल कर प्रभु। तेरी महिमा के लिए तू इस्तेमाल कर। हमारी हालेलुया पृथ्वी पर तेरी दया की जरूरत है प्रभु जी। अपनी करुणा के द्वारा तो उतर करा। कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, ओ विश्वासी गणों के लिए प्रार्थना करते हैं। संभाल के सुरक्षित रख प्रभु जी। कोई भी मूर्ख विचारों के अंदर न चले, परंतु बुद्धिमान की नाई जीवन बिताने के लिए कृपा कर प्रभु। ये समय बीतने तक प्रभु तेरे पंखों के नीचे शरण पाकर हम चलने के लिए सहायता कर, आशीष कर। कोरोना की बीमारी से बाधित हुए लोगों के लिए विनती करता हूँ, वे लोग चंगा पाने दे, छुटकारा पाने दे प्रभु जी। वे लोग तुझे जानने दे, पहचानने दे प्रभु जी। आशीष कर। हमारे देश के प्रधानमंत्री और सारे मंत्रीगणों के लिए प्रार्थना करते हैं, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। आशीष करना, तेरी ज्ञान और बुद्धि देकर उन्हें चला प्रभु जी। अच्छी रीति से सारी बातों को नेतृत्व करने के लिए उन्हें अनुग्रह दे। ज्ञान और बुद्धि तुझसे मिले से हम प्रार्थना करते हैं। सारी गड़बड़ी दूर होने दे प्रभु। सारे प्रभु अनुचित बातें दूर होने दे प्रभु। शांति समाधान रहे करके हम प्रार्थना करते हैं। ये वचनों को आज जिन लोगों ने सुना है, उनके जीवन में तू कार्य कर। उनके जीवन आने वाले दिनों में आशीषित होने के लिए, अच्छा हालेलुया महिमा हालेलुया प्रभु जी, फसल होने के लिए, अच्छे फल देने वाले बनने के लिए कृपा कर। सारी महिमा आदर आपको देते हैं। आज की ये हालेलुया प्रार्थना तूने आशीष किया, आज की इस सेवा को तूने आशीष किया, इसलिए धन्यवाद। आदर मान महिमा सब आपकी हो। यीशु मसीह के पवित्र मीठा नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन 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 आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।